The recording is now on. You can start. Yes. Uh, Acha, I'll just the camera. Right. So I guess I'm audible and visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So very good evening. I was just waiting for few people. So today is Sunday. Thank you for taking time out of this, relaxing weekend time and joining this session. So we will try to keep it as short and crisp as possible and only focusing on the main points. So let us start with the main focus of today's class. Okay, why is this demo session? What is the purpose of this demo session? So that is the main thing we are going to discuss. So few people already do have idea. I had conversation of with many of you who had called me for the classes and all. Okay, so today's session is not only to say about the contents of my spoken English classes or communication classes which are going to start. It is to give you or to discuss about some general ideas also, like why we should do a spoken English class, why we need this, why this speaking skills, why this English speaking skills. Okay, most of the times we are not very clear with the reasons. Sometimes it happens that it is our own urge, sometimes it is forced by others. Okay, so before starting today's session, let me just say 2 3 lines. I don't need a or I don't want to give a very huge introduction, because mostly I'm not known to most of you. Few people are definitely new to me. So I'm Ananya. And just to clarify one thing, because when people called me, some of them asked, "Ma'am, are you a teacher of English or what?" No, I'm not a teacher of English. I didn't had any like English as a graduation. Yeah, I had during my school, of course, and from my English medium school, but I didn't had it during my graduation or post graduation. So I'm from management background with specialization in HR. You have heard about mostly. Okay, human resources. So I never thought of giving sessions of spoken English classes, or I never thought of giving sessions of communication classes like this. So the main thing was I used to take subjects of my management subjects in my college when I started teaching in my field. So as a part of MBA curriculum, communication skills or these classes I had to take, and I was very interested in that. Students loved that, so the number of classes increased during the lockdown. I thought of starting during the lockdown, maybe during end of 2020 or 2021. Okay, so I thought of starting something online also, because most of us were doing something online. We were sitting at home, we were trying to do something fruitful in our life. We are not sure when this time was going to end. So I started these classes with few number of students. Until now also in my batches I do have limited number of students. Okay, so that I can give focus to each and everyone, because it is not the only thing I am doing. I'm also having my research and other things. So I want to give focus to each and every people. That is why I started these classes in short or small batches. Okay, so the main part of, or the main thing about my batches are they are very small batches. Within an average of 15 to 20 students, not more than that. Mostly till now it was probably not more than 20 as far as I remember. So I got good responses, love from students, and just thought of doing this. Just 1 minute. Extremely sorry. I just take 2 minutes from you. I just got a important call. I'm just coming back within 2 minutes. Yeah.
Okay. Very sorry. Had a urgent call. That is why I had to receive. Otherwise, I don't receive calls during the sessions or classes. Acha. So what I was saying is, so mostly who have joined today are maybe they are my ex-batch students or new people who are somehow interested in the concept of speaking English. It might be the fact they may or may not join classes, my classes or whatever classes, but whoever has joined, I can say one thing for sure is they are somehow, all the people have one same thing, we are interested in the concept of speaking English. Okay, so the very first question that comes to our mind is why do we need to learn speaking in English? Okay, why is the necessity? So the first question is the why. Okay, let me write it in the chat box also. Why spoken English? Whether you are learning it from YouTube, from a friend or a relative, or from any classes, that is a different issue. That is the how you are going to learn. But the first thing is why. Do you want to learn spoken English? Okay, so obviously it's not possible to take an answer from each and everyone. You can keep writing in the chat box, and in the meantime, I'll also talk. What is your reason of uh, joining a class, or you want to learn about speaking English? I am not asking about the weaknesses. Okay, so I'm not asking about your problem. So I'm not asking you that, ma'am, I'm yes, very good answer. Antara has written it is an international language. Okay, so আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছি, I guess most of you understand Bengali here. So একটু বাংলা ইউজ করছি যে কেন স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাই, করতে চাই, এই নেসেসিটিটা কেন? ওকে, ইটস আই এম নট আস্কিং অ্যাবাউট ইউর উইকনেস. সো somebody has written, very good. Okay, that is a very interesting reason that didn't came to my mind. So Antara has written it is official language, international language. So in many of the countries we need it. We need it at the airports also. Okay, if we have a wish to go abroad, right from the visa interviews and all, we need this language. So that is a very interesting reason. Okay, mostly I hear very common reasons, but this is a bit uncommon. So from the first answer, this is a bit clear that spoken English is not only for a job. It is not only for getting a job or related to job. It is much beyond that, isn't it? For socialization in today's world, it is very normal that whatever you are studying, you might need to talk to people who do not understand your language. There are people who understand, or in India also you might have people, because most of the companies today are MNCs, multinational companies. So for the interviews, you might have an interview, maybe you are having an online interview which are taken by people from another state or from another country. So we are living in an age of globalization where English becomes one common language. Obviously there are so many foreign languages, and why foreign languages? There are so many Indian languages. We cannot learn each and every language. Whichever state we go to, আমরা আজকে সাউথ ইন্ডিয়ান একটা স্টেটে যদি যাই আর আমাকে যদি অনেক দিন ধরে সেখানে থাকতে হয়, might be I start learning their language or speaking their language, but it's not possible to learn each and every Indian language. There are so many Indian languages also. So আমরা try করি একটা common language, maybe Hindi. Though in every state Hindi is not accepted, but in most of the states they do understand. So we take Hindi as a common language to talk to people within our country. Now, for people beyond our country, isn't it? Great. So I have got another reason. Any other states where Bengali is not the only language, so we have an option between Hindi or Bengali. Okay, because they might, yeah, in many South Indian states, they might not be talking in Hindi or understand Hindi, or they might not be willing to talk in Hindi even if they understand. They have certain things like that also. So there we have to use English. Okay. So it is a communicative language. Many people use it. So yes, definitely you have to understand the reason. Please don't join a class, or please don't start learning English just because what I would say,
somebody has told you. Like when I get the phone calls, there are reasons like that. My teacher has told that I have to do this, otherwise I will not get a job. My parents have told this. Obviously, there are people around you who give you good suggestions, your teacher, your parents. But you have to also understand, because whoever has joined here are more or less mature people, isn't it? So you need to have the understanding or urge within yourselves that there is a reason for which I want to learn English. It might be for getting a job, it might be for doing a job, as you people have written, it might be for going to another country, talking to people over there, having a common language for people who do not understand my mother tongue. Okay, so there are different reasons, and English is a very commonly used official language in many of the places. And if you see in the corporates, in wherever you are working also, you have an criteria. You have to talk to people in the meetings, in the interviews, you have to talk to people in English. Okay, so this is some of the reasons we have got. So the reasons differ in different people. It may be different for different people. Okay, so that was the first question answered, and very well answered by most of you, as I can see, answered by Antora and Shoitali. I don't know about others. I would request whoever has joined or whoever is interested to please write in the chat box whatever is your reason for learning English. I'm not asking you what is your reason for joining my classes. What is your reason for learning English or spoken English? আজকে যারা জয়েন করেছে মোরালেস তারা ইন্টারেস্টেড, আইদার তারা অলরেডি শিখছে বা কিছুটা শিখেছে বা ডেভেলপ করে ফেলেছে নিজেকে, বা তারা শিখতে চায়, তাদের কোনো না কোনো উইকনেসেস আছে। তো তুমি কেন শিখতে চাইছো? ওকে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন, সেটা একটা গেল। The second thing is the weakness. What is your problem? Have you identified your problem? So the second thing I'm writing in the, because these questions need to be answered before you join any classes, any skill oriented classes. Second thing is, what is your problem? Few problems you identify yourself. Few problems are definitely identified by others. Okay, maybe whoever is taking your class or whoever is senior to you, কিছু প্রবলেম তোমরা নিজেরাই আইডেন্টিফাই করতে পারবে, and কিছু প্রবলেম তোমাদের হয়ে কেউ আইডেন্টিফাই করে দেবে, রাইট? সো ইউ ক্যান রাইট ইন দ্য চ্যাট বক্স যে আমাদের প্রবলেমসটা কি, ওয়াই। আচ্ছা, official language to present, এটা পল্লবী সরকার যেটা লিখেছো, it's the answer to the last question definitely. So the new question is, what is your problem? কি কি ফেস করো যখন ইংলিশে কথা বলতে যাচ্ছি বা ইংলিশে কথা বলতে যাব? What are the main problems we face? Okay, so you may write down the points here, and you will notice that যে points গুলো কেউ লিখছে, these are common to many people. Okay, for example, poor communication skills. Okay, so because of the lack of English speaking skills, আমার communication skills টাও poor হয়ে যাচ্ছে. Very good. Roma, lack of confidence, it's a very important reason. Acha. So when I'm writing problems, see, there are so many answers coming up. So rather than my purpose, I'm very sure about my problems, and that is also very important. এই কটা জিনিস জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি কেন করতে চাইছি, আর একটা হচ্ছে আমার প্রবলেমসটা কি, আর একটা হচ্ছে কিভাবে করতে চাইছি, সেটাতেও আসছি। ওকে, সো আই ক্যান সি দ্য আনসার্স, ল্যাক অফ কনফিডেন্স, ফ্লুয়েন্সি ইন স্পিকিং ইংলিশ, আমি এক্সপ্রেস করতে পারি না। ওকে, তিতলি হ্যাজ রিটেন, আই ক্যানট এক্সপ্রেস প্রপারলি, sometimes cannot translate properly exactly what I want to say. Okay, great. Feeling nervous and judgmental, I'm not confident to talk in English and also need to know how to talk. Great. Titli Kundu, feeling nervous, grammatical mistakes. Okay, Amrita, if you have identified the particular grammatical mistakes you make, then that is a very good thing, because I would say you are one step ahead. যে কি ধরনের grammatical mistakes আমার হচ্ছে সেটা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো, it's good. Fluency, confidence, so maximum confidence related answers I'm getting. Grammatical problems, Laboni has written, the person in front of me may judge my mistake. Another very good reason. Okay, so summarizing all your reasons, somewhere the main problems are obviously related to the language. Obviously it is related to the language, which is grammatical mistakes or fluency or whatever is the reason.
কিছু রিজনস আছে যেটা ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ফর এক্সাম্পল, ইফ সামওয়ান সেজ ইটস গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক, ইট ইজ ডিরেক্টলি related to the language or fluency. Okay, now whenever I cannot or I am not very good in English speaking, some other things also starts happening with me. Due to this lack of speaking English skills, due to this lack of spoken English skills, what happens? My confidence becomes low. I am very good in the subject. I know my knowledge is good, but whenever I go to somewhere, I go to an interview, just with English tar jonno amar confidence ta low hoye jacche, right? And the person in front of me will not be able to understand যে আমি এক্সপ্রেস করতে পারছি না, আই এম নট এবল টু কমিউনিকেট ইন ইংলিশ, তার জন্য আমার কনফিডেন্সটা লো হয়ে যাচ্ছে। দে উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউর নলেজ ইজ গুড, you are a good knowledgeable person, you have good knowledge in your subject, you are an experienced person. তো আমার এতগুলো কোয়ালিটিস কি বলবো সাপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে just because of the English. So English somewhere relates to our, you know, what I would say, psychology also. মানে আমার depressed feel হচ্ছে, see these are all linked. I am feeling low confident, I am then feeling depressed, I am not comfortable talking to people, and ধীরে 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 কি হচ্ছে, maybe you are an extrovert or not extrovert, you are more or less good in talking to people, but তুমি এমন একটা সিচুয়েশনে গিয়ে পড়েছো যেখানে more or less people around you are talking in English. তো তখন তুমি ধীরে ধীরে কথা বলাটা কমিয়ে দিচ্ছ because you are not comfortable to talking to them, and you feel that they will somebody has written, they will judge you, they will what they will think about you, right? Sometimes we talk in English as a subject instead of thinking as a language. Very good, very good, Choitali, I do agree with you. That's why thinking too much about grammatical problems before saying yes, definitely. The thing Choitali has written, I will definitely Choitali, right? Choitali Shaha has written, I'll definitely try to put some light on it. যে হ্যাঁ, as a subject or as a language বা as a skill এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে, অবভিয়াসলি ডিফারেন্স আছে, শেখার প্রসেসের মধ্যেও ডিফারেন্স আছে। ওকে, তো সেই জন্য কি হচ্ছে, ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ abilities or skills in a particular language, আমার confidence level low হয়ে যাচ্ছে, I am feeling low, I am feeling depressed, day by day I am becoming introvert, though by nature I am not introvert, but I have a tendency to talk less with people, isn't it? আমি ধীরে ধীরে কথা কম বলতে শুরু করছি, and that is hampering my work life, যেখানে কাজ করছি বা যেই জায়গাতে ইন্টার্নশিপ করতে যাচ্ছি, কাজ করতে যাচ্ছি, তো that is hampering my work life, আস্তে আস্তে আমার কাজের কনফিডেন্সটাও কমে যাচ্ছে। So many things are interlinked. And one problem is that it is not only our fault. আমাদের যে এই যে আমরা ভাবি না what people will think about us, or you know, what the person in front of us will think about us, because there is a problem in our own community, in our own society, that people are not very encouraging most of the times. When you try to practice that I will talk to English with some of my friends, তো হ্যাঁ, obviously একটা friends গ্রুপের মধ্যে ইংলিশে কথা বলতে গেলে they will not feel uncomfortable. It is not their fault also, they will not feel because নিজের ভাষায় কথা বলে যে কমফর্ট জোনটা পাওয়া যায় সেটা হয়তো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে পাওয়া যায় না। সো sometimes people will feel that তুমি unnecessary বেশি ইংলিশে কথা বলছো, right? Like Krishna few days back she shared with me যে এটা আমাদের সাথে অনেক সময় হয় কিছু জায়গাতে, আই এম নট স্পেসিফাইং, তো কিছু জায়গাতে হয়তো আমাদের সাথে অনেক সময় হয় যে আমরা কোথাও গিয়ে ইংলিশে কথা বলতে যাচ্ছি অ্যান্ড পিপল অ্যারাউন্ড আস ফিলস যে আমরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছি, ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করছি। কিছু জায়গায় হয়তো এরকম আমাদের সাথে ঘটে, সেটা কোনো সোশ্যাল প্রোগ্রামস হতে পারে, সেটা কোনো কাজের জায়গা হতে পারে, এনিওয়্যার একটা ফ্রেন্ডস গ্রুপ হতে পারে। সো ইট হ্যাপেন্স যে আমাদের হয়তো সবসময় এনকারেজ করার লোক থাকে না, বাট this thought that people will always criticize me, people will always think bad about me is also not right. Okay, I will definitely tell কি হয় না when I am speaking. Okay, ধরো আজকের ক্লাসে আমি বললাম আনমিউট করে কাউকে কথা বলতে, the first thing comes to your mind is বলার আগে, সবার হয়তো হবে না, few people will feel there are so many other people, so হতে পারে ওরা আমার থেকে ভালো, বা আমি যদি একটু ঠিক না বলি, আমি যদি ভুল বলে ফেলি তাহলে কি হবে, কি ভাববে লোকে, এরকম একটা এতজনের মধ্যে একটা কিছু ভুলভাল বলে ফেললাম। সো এই থট প্রসেসটা হয় ইন দ্য ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ন্যাচারাল। বাট দেয়ার ইজ ওয়ান প্র্যাকটিক্যাল থিং, যে আমরা যখন কথা বলি না, মেবি ইন ফ্রন্ট অফ আ গ্রুপ অফ পিপল,
everybody do not have so much time that they will focus on each and every word of yours. People are preoccupied with their own thoughts. আমাদের নিজেদের মাথায় অনেক কিছু চলতে থাকে। যখন কেউ একজন কথা বলছে, and randomly I'm just maybe Laboni, okay, whatever names I'm getting to see on my screen, maybe Laboni is talking about something. So at that moment, maybe Amrita or Shreyoshi is thinking যে এর পরে যদি আমি কথা বলি তো আমি কি বলবো, or আমার ফ্যামিলির একটা কিছু চিন্তা আমি করছি। So it's not possible that each and every one will focus on each and every words of Laboni. So we are actually overthinking, যেটাকে আমরা বলি overthinking, আর এই overthinkingটা by default চলেই আসে আমাদের মাথায়, যে people are criticizing me, thinking about me. I'm telling one personal example. When I first started teaching, and somehow coincidentally আমার সাবজেক্টের ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল আমার, বাট যে টিচারের আসার কথা ছিল উনি আসেননি। তো the first class I took was communication, and একটা induction class ছিল, মানে নতুন ব্যাচের স্টুডেন্টসদের সাথে। I was looking at people. So first of all, I was not prepared to take a communication class. আমি নিজের সাবজেক্ট নিয়ে নেব বলে প্রিপেয়ার্ড হয়ে গেছিলাম। So I was looking at people of a class of 50-60 students, most probably combined ছিল, maybe more than 60 combined ছিল। একটা প্রথম ওদের BBA or MBA কিছু একটা স্টার্ট হচ্ছিল। Now I was looking at people, somebody is laughing, somebody is serious, কেউ কারো দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে, and every time I was becoming conscious যে আমি বোধহয় কিছু ভুল বলে ফেললাম। Maybe people are laughing at me, maybe they are talking about me, but then after some ক্লাসেস, আফটার সাম পিরিয়ড অফ টাইম, আই রিয়েলাইজ যে না, একটা ক্লাসে আমরাও তো একটা সময় স্টুডেন্টস ছিলাম, রাইট? তো আমরা তো 2 ঘন্টা ধরে একটা টিচার, আর এই ক্লাসেস গুলো মোস্টলি সব ওরকম হতো 1 hour 45 minutes 2 hours। তো 2 ঘন্টা ধরে একটা সেম মানুষ পড়িয়ে যাচ্ছে, তার দিকে কনসেন্ট্রেট করে বসে থাকা একটা ক্লাসে ইজ নট পসিবল। অ্যান্ড সকাল থেকে তারা ক্লাস করে, অনেক কিছু ক্লাসেস তাদের হয়। তো দে আর টকিং ইন দেয়ার ওন, নিজেরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছে। কারণ আমি পরে যখন তাদেরকে, হয়তো কেউ কথা বলছে, কেউ হাসছে, তাদেরকে বললাম যে আমি কি বললাম, এবার বলো, what is the last thing I say, and they couldn't see. Then I realized, no, all people are not focused on me. There are a few portion of the class who are focusing on me, who are trying to listen. কেউ গল্প করছে, কেউ নিজে কিছু ভাবছে, কেউ নিজেদের মধ্যে কিছু বলে হাসছে। And this is not only true for a class, this is true everywhere. Whenever you are speaking, তোমার সামনে একজনই থাকুক আর 100 জনই থাকুক, everybody is not listening to each and every word and trying to find faults. সবাই fault finding করার জন্য বসে থাকে না, okay? So let us not think about this. Let us not try to analyze the brain of other people. Rather than let us focus on ourselves. কাজটা কঠিন, বাট ইফ ইউ প্র্যাকটিস, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে না সত্যি সবাই আমার দিকে তাকিয়ে নেই, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার, যেটা আমার জন্য হয়েছিল। কারণ অনেকদিন ধরে আমার একটা অস্বস্তি, একটা আনকমফর্ট লাগতো। আমার বারবার আমি দেখতাম যে যারা হাসছে বা যারা কথা বলছে, মাই ফোকাস ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দেম। খুব কমন দেখবে একটা ক্লাসের মধ্যে কেউ হাসছে, কেউ কথা বলছে, তাদের দিকে ফোকাসটা ফট করে চলে যায়। অ্যান্ড আমি কথা বলতে বলতে কনসিয়াস হয়ে যেতাম, আমি কিছু ভুল বলে ফেললাম, অর আর দে লাফিং অ্যাট মি। But when I realized, that is not the fact. They are not even listening to me. They are in their own world. কিছু কিছু লোকজন আছে যারা নিজেরাই কথা বলছেন, এটা তো সব ক্লাসেই হয়, রাইট? তো then I realized that no, everyone is not focusing at you. So this is our overthinking process. I have gone through this, I have understood this, and I have realized this. So that is why I tried to share with you, because this is common for everyone. ফাইন, ইভেন ইন অ্যান ইন্টারভিউ অলসো। ইন্টারভিউয়ারের মাথায় কি চলে, যখন আমরাও ইন্টারভিউ নিয়েছি অ্যাজ এন এইচআর, পরপর সিভি আছে, অ্যান্ড আমার একটা টার্গেট দেওয়া আছে যে আমাকে একটা ভালো ক্যান্ডিডেট চুজ করতে হবে, ক্রাইটেরিয়াস দেওয়া আছে, একটা করে ইন্টারভিউ হচ্ছে, আই এম রাইটিং ডাউন দেয়ার পজিটিভ নেগেটিভ থিংস। তো আই এম নট ইন আ মুড টু ক্রিটিসাইজ দেয়ার ইংলিশ স্পিকিং বা অন্য কিছু। ইয়েস, আই এম রাইটিং দেয়ার পজিটিভ অর নেগেটিভ থিংস, বিকজ আমাকে সেই বেসিসে সিলেকশন করতে হবে। তো ঠিক আছে, লেট আস ইন অ্যান ইন্টারভিউ, please feel that the interviewer is not there to criticize you. উনি তোমাকে সিলেক্ট করতে পারেন, নাও করতে পারেন, ডিপেন্ডিং অন হাউ গুড ইজ ইউর ইন্টারভিউ। বাট উনি অ্যাটলিস্ট তোমাকে ক্রিটিসাইজ করবেন না বসে বসে ইন্টারভিউতে। হ্যাঁ, কিছু পার্টিকুলার ইন্টারভিউয়ারের হয়তো ইন্টেনশনস থাকে, বা তার পার্সনটাই ওরকম, মানুষটাই ওরকম, ওকে, বাট আদারওয়াইজ দে আর নট সিটিং দেয়ার টু ক্রিটিসাইজ ইউ। তো ওই 10 minutes তোমার হাতে টাইম আছে, ইউ হ্যাভ টু স্পিক, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস ইউর সেলফ without thinking or without focusing on the person in front of you.
বিকজ সে তোমার জন্য জাস্ট একটা ইন্টারভিউয়ার, এবিসিডি হুএভার হি ইজ, তুমি তাকে চেনো না, সেও ম্যাক্সিমাম টাইমস তোমাকে চেনে না। তো তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেও তোমাকে নিয়ে ভাবতে বসে যাবে না বা তুমিও তাকে নিয়ে ভাববে না। সো ইউটিলাইজ দ্যাট 10 মিনিটস। সেখানে আমি ভুল বলি যা বলি, সামহাউ আই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস মাইসেলফ। ইফ মানে আমি একদমই বলতে পারছি না, অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আই মে টেক পারমিশন, স্যার I want to say this in Bengali, যদি সে বাংলা বোঝে, or Hindi, sir may I tell this particular line in Hindi or Bengali, try to take permission and say that particular thing in your own language, so that at least তুমি বলে আসতে পারো যেটা বলছো। Fine. So this is the this was a discussion regarding our problems. এবার এটা হলো what other people will think, এটার solution. Now the other things, fluency, grammatical mistakes, এগুলো কি করে যাবে? This obviously needs practice, techniques of practice, methods of practice, particular ways of practice. কারণ এইগুলো আমাদের থিঙ্কিং এর সাথে রিলেটেড না, এগুলোর জন্য প্র্যাকটিস করতেই হবে। বাট এই যে লোকে কি ভাববে ব্যাপারটা, সেটা আমাদের পুরোটাই থিঙ্কিং প্রসেস। ওকে, সেটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, এন্ড সেটাতেই সব থেকে বেশি টাইম লাগে। তোমার ফ্লুয়েন্সি ইনক্রিজ করতে ইউ নিড মাচ মোর টাইম ইন অ্যাকসেপ্টিং দিস দ্যাট পিপল আর নট ফোকাসিং অন ইউ। ওকে, and you need much less time to increase মানে তোমার ফ্লুয়েন্সি ইনক্রিজ করতে, তোমার ইংলিশ ভালো করতে যত না টাইম লাগবে, ওই সাইকোলজিক্যাল যে আমাদের প্রবলেমটা, যে লোকে কি ভাববে, পিপল আর জাজিং মি, পিপল আর থিঙ্কিং সামথিং অ্যাবাউট মি, এইটাকে বদলাতে আমাদের বেশি টাইম লাগে। Okay, so because psychological things are very deep rooted in our brains, and this is not a fault, but this is a part of our life. Okay, so I can see some other answers also. I'm confused after making any sentence. What এটা তো খুব common, because if I'm not very confident in a language, তো আমার বলার পর মনে হয় এটা ভুল হলো না ঠিক হলো, but এইটাও একটা problem. Okay, don't judge every line after saying that. যদি জাজ করতেই হয় whether I'm saying a line rightly or wrong, then you record yourself. Say something, you record yourself, listen to that, make others listen to that, send it to people, and try to see whether you are making any fault or not. But এমনিতে তুমি যদি every time you try to say one line and then judge that line ঠিক হলো না ভুল হলো, তারপরে নেক্সট লাইনটায় যাব, obviously তোমার ফ্লুয়েন্সি লো হয়ে যাবে, right? I guess you understood, all of you understood my point. I'm trying to say something in English. Now I'm saying one line. After that, I'm thinking eta thik holo na bhul holo. Then another line, and then again the same confusion. So what will happen? My fluency will become low, my speed will become low. So during speaking, don't try to judge whether it is right or wrong. Speak whatever it is. Make mistakes, speak. Let people judge, let people criticize you if they are. Jodio seta hoy na most of the time. যদি তোমার এই ঠিক হলো না ভুল হলো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই হয়, then what you do, record yourself. Okay, it is a very useful process. I'm writing here, if not a video, you make audios of yourself, small audios of yourself, listen to them. Most of the times you can only see if you're making any mistakes. Many of the times you might send it to your friends, relatives, teachers, যারা তোমাদের বলে দেবে যে ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে। Fine. So please don't keep judging yourself on every line. That will obviously make your fluency low. Keep স্পিকিং, ভুল হোক ঠিক হোক যাই হোক, জাস্ট লাইক এনি আদার স্কিলস। আমরা যখন রান্না করছি, রান্না শিখছি, তো অ্যাট এভরি স্টেপ ইফ আই থিঙ্ক এটা ঠিক হলো না ভুল হলো, নুনটা বেশি দিলাম না কম দিলাম, তো আমি রান্নাটা শেষই করতে পারবো না। আই উইল নট বি এবল টু কমপ্লিট দ্যাট কুকিং। So I have to keep on doing. First, it will not be so good. Sometimes it will be tasteless. Sometimes it will be, something will be very salty, very spicy. Kichu na kichu hobe, and then I will become a good cook, right? Yes, Sneha, I will take your question. Amra emnite last e ekta Q&A round rakhbo. Still, if you have any questions, Sneha, you can unmute and ask one. কোনো যদি টপিকে ভাবা হয়, মানে ওটা আমি মনে মনে ইংলিশে পুরোটা ভেবে নিতে পারবো বা পুরোটা নিজে মনে মনে কথা বলতে পারবো, বাট যখন কারোর সাথে কথা বলতে যাবো বা যখন ইন্টারভিউতে দিতে যাবো, তখনই হচ্ছে কনফিডেন্সের জন্য সেই জিনিসটা প্রপার বলতে পারে না। বাট টপিকটা আমি হয়তো মনে মনে নিজের সাথেই কথা বলে নিয়েছি ইংলিশে, বাট যখন লাউডলি বলবো বা কারোর সামনে বলবো সেটা হয় না, মানে আসে না। রাইট, ওই তো সেম প্রবলেমটা চলে আসছে। তুমি নিজে একা বলছো বা একা প্র্যাকটিস করছো তখন তুমি পারছো, যখনই কারো সামনে যাচ্ছ ইউ আর বিকামিং কনসিয়াস।
স্পেশালি সামনের লোকটার উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে যে আমি কতটা কনসিয়াস হয়ে যাব। মানে ঢোকার পর দেখবে অনেক সময় ইন্টারভিউয়ারের চেহারা দেখার পর আমাদের স্ট্রেস লেভেলটা বাড়ে কমে। আমি ইন্টারভিউর এক্সাম্পল দিলাম, সবসময় ইন্টারভিউর ব্যাপার নয়। আমার সামনের মানুষটাকে দেখে আমার জাস্ট তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে, সে হয়তো আমাকে নিয়ে ভাবছেই না, তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে বা সে হয়তো বেশ ভালো কথা বলে, তাকে দেখে আমার স্ট্রেস লেভেল বাড়া কমা হতে থাকে। ওকে, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি বিকামিং কনসিয়াস। So please just have accept this fact that every person is not there to criticize you. So তুমি বলো, মিস্টেক্স করো, এন্ড এটাই মাথার মধ্যে রাখো যে আই হ্যাভ টু স্পিক। যদি আমি মিস্টেক্স না করি তাহলে কোনোদিনই শিখবো না। আই উইল স্পিক, আই উইল মেক মিস্টেক্স। কি হবে, বড় জোর একটা ভুল কথা বলে দেবে, সামনের লোকটা হয়তো ভাবলো ও বাবা এটা ভুল বললো, এটা জানে না, বড় জোর এইটুকু ভাববে, তাতে কি এসে যাবে, বাট এইভাবে বলতে বলতে তো আমি শিখবো, রাইট? সো এটা খুব কমন, এটা তোমার একার প্রবলেম নয়। আমরা কনসিয়াস হয়ে যাই, আমাদের সামনের লোকজনকে দেখলে আমরা কনসিয়াস হয়ে যাই। সো প্লিজ অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট যে সামনের মানুষটা সবসময় কিন্তু ক্রিটিসাইজ করছে না তোমাকে, অনেক সময় হেল্পও করে। অনেক সময় আমি অনেককে দেখেছি তারা হেল্প করছে তোমাকে কথাটা বলতে। ওকে, সো কিপ স্পিকিং। ভুল হোক ঠিক হোক, যতবার ভুল হবে তত আমরা শিখবো ডেফিনেটলি। ফর লার্নিং এভরি স্কিল, ডান্সিং হোক, ড্রাইভিং হোক, কুকিং হোক, সুইমিং হোক, সাঁতার শিখতে গেলে অবভিয়াসলি জলে ডুবতেই হয়, সাইকেল শিখতে গেলে সাইকেল থেকে পড়তে হয়, ইউ হ্যাভ টু গেট দ্যাট। এখনকার অনেক ব্যালেন্সওয়ালা সাইকেল অনেক কিছু এসছে, বাট নর্মালি এমনি সাইকেলে শিখতে গেলে সাইকেল থেকে বারবার পড়ে যেতেই হয়। সো ফর লার্নিং এভরি স্কিল ইউ হ্যাভ টু ফল ডাউন, ইউ হ্যাভ টু গেট আপ অ্যান্ড ডু ইট এগেন। বাট প্রত্যেকটা স্কিল শেখার কিন্তু একটা টেকনিক বা মেথডস আছে, আমাদের সেই মেথডস বা টেকনিকস গুলো ফলো করলে আমরা একটু তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো। এমন নয় যে মেথডস গুলো বা টেকনিক্স গুলো না জানলে আমরা শিখতে পারবো না, বাট ইট উইল বি আ লং প্রসেস। ইফ উই নো দ্য টেকনিক্স উই ক্যান লার্ন ইট ইজিলি. So what is done in the spoken English classes, whether it is my classes or anyone else's classes, we are just trying to show you that techniques যেটা থ্রু দিয়ে প্র্যাকটিস করলে তুমি একটু তাড়াতাড়ি শিখতে পারো। Okay, so this is mainly done. Otherwise, see, there are so many YouTube channels and all. অনেক কিছু থেকেই আমরা শিখতে পারি আজকাল। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বা এই যে স্মার্টফোন আছে, তো সেখান থেকে অনেক রেফারেন্সেস নেওয়া যায়। ইউটিউবের অনেক পজিটিভ আর নেগেটিভ সাইডস আছে। পজিটিভ অফকোর্স, there are so many good contents, অনেক কিছু শেখার আছে ইউটিউব থেকে, লট অফ গুড কন্টেন্টস আর দেয়ার। বাট যখন আমরা নতুন কিছু একটা শিখি, উই আর ভেরি কি বলবো, আমরা বুঝতে পারি না যে উইচ ইজ আ গুড কন্টেন্ট, উইচ ইজ আ ব্যাড কন্টেন্ট। ওকে, অনেক মিক্সড কন্টেন্টস থাকে ওখানে, আদৌ সবাই ঠিকভাবে শেখাচ্ছে না ভুল শেখাচ্ছে, সেটা আমার কাজে লাগবে কি লাগবে না। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হয়, ইউটিউব কন্টেন্টস আর নট পার্সোনালাইজড, ওটা তোমার জন্য ভেবে বানানো হচ্ছে না, বা ওরা তোমার সাথে কথা বলতে পারছে না, তুমি ওদের প্রবলেমটা বলতে পারছো না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউটিউবের মধ্যে আর ক্লাস করার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। আদারওয়াইজ আই অলওয়েজ সাপোর্ট যে ইউটিউব থেকে, গুগল থেকে অনেক কিছু শেখা যায়, লট অফ থিংস ইউ ক্যান লার্ন, যদি তুমি শিখতেই চাও। আর তোমার যদি প্রবলেমটা খুব বেশি না হয়, স্লাইট প্রবলেমস হয়, দেন অনেকটা ইউটিউব বা এগুলো থেকে তুমি শিখতে পারবে। ওকে, সো ডিউ টু কনস্ট্রেন্ট অফ টাইম আমি ডিরেক্টলি আমার ক্লাসেস এর কি কি ক্লাসে শেখানো হয় সেই টপিকটায় চলে যাচ্ছি। সো বেসিক্যালি আই উইল তারপরে আবার ডেফিনেটলি কিউএনএ অ্যান্ড তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেমস শুনবো, অ্যান্ড যতটা শোনা যায় উইদিন টাইম, অ্যান্ড সেগুলোর আনসারসও করবো। So what is taught in the spoken English classes? Okay, fine. So first I will tell the contents, then আমি কিছু practices করাই ক্লাসগুলোতে, সেটারও একটা করে এক্সাম্পলস দেবো কি কি practices করানো হয় এই ক্লাসগুলোতে। আচ্ছা, so firstly the contents এর মধ্যে যেটা আছে, first we start with grammar applications. Okay, now grammar applications, হ্যাঁ একদম প্রথম ক্লাস যেটা হয়, that is a very ice breaking class kind of, মানে ice breaking মানে কি, it is English, I guess all many of you know the word, মানে আমাদের যে ভয়টা সেটা কাটানোর জন্য প্রথম ক্লাসটা সবাই সবার ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া, একে অন্যকে চেনা, তো এইরকম একটা আইস ব্রেকিং সেশন হয় আমাদের, যাতে আমরা কমফোর্টেবল হই ক্লাসটার সাথে। Then what we start with applications of grammar. Okay, এবার applications of grammar doesn't mean we go to the intricates of grammar, যেরকম ভাবে স্কুলে শিখেছিলাম যে ধরো ফর এক্সাম্পল টেন্সেস, এবার এইটা এই টেন্স, ওটা ওই টেন্স, টেন্সের নাম, প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচের নাম। আমার মনে হয় এইগুলোর নামটা যদি আমার মনেও না থাকে, ইভেন আমার সাথে এরকম অনেক সময় হয়, কোনো একটা পার্টিকুলার গ্রামারের কোনো স্পেসিফিক জিনিসের নামটা হয়তো মনে পড়ছে না, বাট আই এম অ্যাপ্লাইং ইট রাইটলি, অ্যান্ড এটা আরো অনেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে, বিকজ গ্রামারের আমাদের অ্যাপ্লিকেশনসটা বুঝতে হবে। ওকে, উই নিড, অ্যান্ড কোন কোন গ্রামারের জিনিসগুলো স্পেসিফিক্যালি আমাদের দরকার স্পিকিং এ, অ্যান্ড কোন কোনগুলো
ম্যাক্সিমাম মিস্টেকস হয় সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। As far as my experience, maximum mistakes happen in the tenses. টেন্স বা ভার্বের ইউজটা ভুল হয় আমাদের। ম্যাক্সিমাম 90% মিস্টেকস টেন্স বা ভার্বে মিস্টেক হয়। কিছু মানুষের হয়তো প্রিপোজিশনসে কিছু মিস্টেকস হয়, বাট এইরকম ভাবে বাই আইডেন্টিফাইং দ্য মিস্টেকস সেই জিনিসগুলোর উপর ফোকাস করানো হয় অ্যান্ড সেটার অ্যাপ্লিকেশন শেখানো হয়। ফর এক্সাম্পল, আমরা স্কুলে শিখেছিলাম টেন্স যখন করেছিলাম প্রত্যেকটা নাম ডেফিনেশনস মুখস্থ করা। I don't go into that. Exercises কিছু কিছু solve করবো, not going to do deep into solving exercises. Rather what I do through translations, হয়তো আমরা টেন্সেসটা শিখি, হয়তো একটা বাংলা সেন্টেন্স দিয়ে দিলাম, একটা সেটার ইংলিশ ট্রান্সলেশন করতে হলো, সেইখানে আমি টেন্সের অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝলাম। ওকে, লাইক উই হ্যাভ দিস 3 বেসিক টেন্সেস, রাইট? এবং সেটার আবার 4টে করে ভাগ আছে, past, present, future. Now with each variety I can give a Bengali sentence, সেটাকে বা বেঙ্গলি বা হিন্দি যার যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ হলো, we translate it in the classes and then understand যে কোথায় কোনটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। বিকজ স্কুলে তো আমরা শিখেছি, আমরা মুখস্থ করেছি, বললে আবার তোমাদের মনেও পড়ে যাবে যে এটা এই টেন্স ওটা ওই টেন্স, সেটা করে লাভটা কি হচ্ছে? Ultimately we are not able to apply it. So what we learn is the application of different grammatical things, tenses or prepositions or maybe modal verbs বা supporting verbs কি কি হয়, a few focus on articles, কিছু কিছু হয়তো আমরা দরকার হলে কিছু phrase or কিছু এগুলো নিয়ে কথা বলবো। এটা গেল applications of grammar. Okay, so the first thing which is done in the classes is, আমি ভেবেছিলাম একটা PPT করে দেখাবো, but PPT becomes very boring, so I'm just writing here application, just one minute. Application of tenses. Okay, sorry, not tenses, ভুল লিখলাম, application of grammar and কিছু specific things in grammar. Just one, আমার এখানে একটা জিনিস শেয়ারও করার আছে। আচ্ছা, একটু পরেই শেয়ার করছি। হ্যাঁ, আগে আমি সিলেবাসটা বলে দেন I'll share. Okay, so first is application of grammar, বিভিন্ন parts of grammar in different classes, those which are required. গ্রামার একটা অনেক বড় জিনিস, রাইট? যেটা কি একটু আগে একজন লিখেছিল যে আমরা এটাকে একটা সাবজেক্ট ভেবে নিই, রাইট? নাও হাউ উই হ্যাভ লার্নড, সো রাদার দ্যান গ্রামারে আমরা ফোকাস করব। আই ডু ফোকাস অন দ্য বেসিক প্রসেস অফ স্পিকিং। আমরা কিভাবে নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখেছি বা নতুন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি। ক্যান এনিওয়ান সে হাউ ডু উই লার্ন এনি নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ? আমরা কোনো একটা নতুন স্টেটে গেলে আমি কি সেই ল্যাঙ্গুয়েজটার গ্রামার শেখা স্টার্ট করি, না কিভাবে শিখি ল্যাঙ্গুয়েজটা? ইভেন আনমিউট করেও বলতে পারো কেউ। বা তুমি নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটা, একটা বাচ্চা নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে শেখে? লিসেনিং এর মাধ্যমে, বাই লিসেনিং এন্ড ওয়ার্ডগুলোর মিনিংটা বুঝতে। ভেরি গুড, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, লিসেনিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, কেউ বললে ওয়ার্ডগুলোর মিনিং বোঝা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা বাচ্চা প্রথম প্রথম ওয়ার্ডস গুলো শোনে, কপি পেস্ট করতে থাকে, ধীরে ধীরে সেটার মানেটা, অ্যাপ্লিকেশনটা বোঝে, তারপরে সেটাকে সেই জায়গায় অ্যাপ্লাই করে। সো বেসিক্যালি লিসেনিং এন্ড অবজারভেশন, আমরা অবজার্ভ করি মানুষকে যে কোথায় কি ব্যবহার করা হচ্ছে, অ্যান্ড লিসেনিং। ওকে, সো বেসিক্যালি থ্রু লিসেনিং, অবজারভেশন, and obviously understanding the meaning of those. So we try to apply this particular technique in learning speaking also. এবার লিসেনিং এরও কিছু পার্টিকুলার এক্সারসাইজেস আমি দিই, অ্যান্ড লিসেনিং ছাড়াও আরো কিছু জিনিস আছে যেটাতে আমরা আসবো, বাট দ্য ভেরি বেসিক থিং ইজ লিসেনিং, অ্যান্ড সেটা শুনে সেটাকে প্র্যাকটিস করা, বলা, বা every day if you listen, listening is the strongest technique you can follow for লার্নিং ইংলিশ। বাট সেটারও ওরকম না আমি যা পাবো তাই শুনে যাব, সেটাও আমার ডেফিনেটলি ফিল্টার করে শুনতে হবে কোনটা আমার কোন স্টেজ অফ লার্নিং এ শোনা দরকার, কোন ধরনের ইংলিশ ভিডিওস বা অডিওস আমার কোন ধরনের স্টেজে। আমি একটা এই কমিউনিকেশন গ্রুপেও কিছুদিন আগে আমরা কনভারসেশন করছিলাম কি ধরনের ভিডিওস শুনবো। সো আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড উইচ ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর মি। ইউ হ্যাভ টু ফিল্টার, সবকিছু শুনে নেবো এরকম নয়, রাইট? সো লিসেনিং ইজ ওয়ান অফ দ্য basic methods. So এইটা একটা করানো হয়। First is application of grammar, then we do practices on pronunciations, ইংলিশের একটা মেজর পার্ট যেটা হয়। হ্যাঁ,
মেজর পার্ট হয় প্রোনাউন্সিয়েশনস, তারপরে হচ্ছে তোমার যেটাকে আমরা বলি ভয়েস মডিউলেশন। সো আই এম অনলি রাইটিং হিয়ার মডিউলেশন। উই প্র্যাকটিস প্রোনাউন্সিয়েশনস, মডিউলেশনস, বিকজ ওয়ে অফ স্পিকিং আমি আসছি এটাতে, কেন ভয়েস মডিউলেশন ইম্পর্টেন্ট সেটাতেও আসছি। সো উই ফোকাস অন pronunciations, voice modulations. Basically you can say the way of speaking, তারপর হচ্ছে স্পিড অফ স্পিকিং, কতটা স্পিডে কথা বলবো, কখন কি রকম স্পিড দরকার, স্পিড অফ স্পিকিং, টেকিং পজেস, এই জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিস করি আমরা ডেফিনেটলি। অ্যান্ড যেটা বললাম প্র্যাকটিসিং থ্রু লিসেনিং বাদেও আরো কিছু কিছু জিনিস আছে। ওকে, সো উই ডু ট্রান্সলেশনস, এটার কিছু এক্সাম্পলসও আমি দেবো, আমরা কিছু প্র্যাকটিস করি ট্রান্সলেশনসে। জাস্ট 1 minute। ট্রান্সলেশনস ফ্রম আওয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইংলিশ, সেটা যদি কেউ হিন্দি স্পিকিং হয় তাহলে তাকে আমি হিন্দিতে কিছু পাঠালাম, ট্রান্সলেট করলো। আমার লাস্ট ব্যাচে বাংলার সবাই বাঙালি ছিল, তো বাংলায় কিছু পাঠালাম, সেটা ট্রান্সলেট। বিকজ প্রথম আমরা ট্রান্সলেট করে করেই শিখি, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য বেস করে নিই আমাদের নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে। তো এটা আমাদের যখন নর্মাল প্রসেস, সেটাকে জোর করে বদলানোর দরকার নেই। সো ইনিশিয়ালি আমরা ট্রান্সলেট করে করেই শিখি। ধীরে ধীরে এমন একটা স্টেজে যাব যখন আমাকে ট্রান্সলেট করে বলতে হবে না, আমি র্যান্ডম কথা বলতে পারবো। সেটারও ডেফিনেটলি র্যান্ডম স্পিকিং আমরা কি করে করব। মোস্ট অফ দ্য প্র্যাকটিসেস আর ফোকাসড অন হাউ উই ক্যান ইনক্রিজ আওয়ার র্যান্ডম স্পিকিং স্কিলস। ওকে, র্যান্ডম স্পিকিং এর জন্য কিছু টেকনিক্স আছে যেগুলো আমাদের ক্লাসে বলা হয়, যে হাউ ডু উই থিঙ্ক, কিছু লেটস টক সেশন গুলোতেও আমি অল্প অল্প বলেছিলাম। So random speaking এর techniques শেখানো definitely হয়। So these are the things we try to focus on, and we do different kinds of practices যেটার ফোকাস একটাই, আমার স্পিকিং স্কিলসটা বাড়ানো। প্র্যাকটিসেস গুলো কি কি করানো হয়, যেরকম we have role plays, okay, we have role plays, then we have word games, we do word games also। তারপরে একটা যেটা দেখবে অনেক সময় বাচ্চাদের এখন হয়, সেটাও একবার একটা আমরা প্র্যাকটিস করেছিলাম, স্টোরি টেলিং। একজন এক একটা করে লাইন বলে বলে স্টোরি টেলিং হয়, ফর্মিং আ হোল স্টোরি। when everyone is saying a line, ইন্টারলিঙ্ক করে করে একটা টোটাল স্টোরি বা একটা সিচুয়েশন তৈরি করি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্টোরি টেলিংটা অনেক সময় ইমাজিনারি স্টোরিজ হয় বা বাচ্চাদের মতো স্টোরিজ হয়, বাট আমাদের ক্লাসে যেটা হয় একটা সিচুয়েশন তৈরি করে। ওকে, সো উই ডু দিস কাইন্ড অফ থিংস। দেন এটা বাদেও আরো কিছু, হ্যাঁ, ট্রান্সলেশনস তো বললাম, উই ডু প্র্যাকটিস অফ ট্রান্সলেশনস অলসো। So these are the practice exercises we do. So basically, as I told, we start with application of grammar. প্রত্যেকটা গ্রামারের আলাদা আলাদা জিনিস, সেগুলোর উপর এক্সারসাইজেস, সেগুলোকে ট্রান্সলেট করে করে শেখা ডেফিনেটলি। তারপরে ধীরে ধীরে আমি আই গিভ আ উইকলি রুটিন অলসো, ওয়্যার প্রথম উইকে হয়তো তোমার লিসেনিং এক্সারসাইজ থাকে, দেন আই গিভ রিডিং এক্সারসাইজেস, রাইটিং এক্সারসাইজেস, দেন কম্বাইন করে লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং, এভরিথিং উই ডু ইন আ ফর্ম, বিকজ দিস সাইকেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং এর যে সাইকেলটা হয় না, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো সেইটা আমরা করি। So in this way we proceed in this classes. আমি ছোট্ট একটা জিনিস জাস্ট দেখাবো। I will not share any PPT today, as I told, it's very monotonous. এটা আমি অলরেডি অনেকজনকেই দেখিয়েছিলাম, যারা আগে সেশন করেছো তারা জানো, যারা নতুন তাদের জন্য আমি দেখাচ্ছি, যেহেতু এই যে আমি বলছিলাম, I hope the screen is visible to all. Yes, ma'am. তো এটা আমি কেন দেখাচ্ছি, যে আমরা ভাবি না যে লোকে কি ভাবছে, লোকে কি বলছে। তো আমরা যখন লোককে নিয়ে এতটা কনসার্ন, আমরা সবাই কনসার্ন, আমি বলছি না আমরা এটা কারো পার্টিকুলার প্রবলেম, আমাদের সামনের মানুষকে নিয়ে আমরা খুব কনসার্ন যে তারা কি ভাবছে, কি বলছে। তো এইটা হচ্ছে, এই যে পাই চার্টটা আমরা দেখছি, দিস ওয়াজ গিভেন বাই আ সাইকোলজিস্ট, দিস ওয়াজ মেড অন দ্য বেসিস অফ হোয়াট পিপল নোটিস ওয়েন ইউ আর স্পিকিং। মানুষ সব থেকে প্রথম কি নোটিস করে, দে নোটিস ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। যদি তারা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে, তো তুমি যখন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ বা বসছো, তোমার অ্যাপিয়ারেন্স, কি করে বসছো, দাঁড়াচ্ছ, কনফিডেন্স লেভেল, সেইটার উপর ফার্স্ট অ্যাটেনশন যায়। সো 55% ইম্পর্টেন্স এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্স এর বেসিসে। ওকে, এলিমেন্টস অফ পার্সোনাল কমিউনিকেশন উনি বুঝিয়েছিলেন। এটা যদি ডিটেলসটা তুমি গুগলে গিয়ে পড়ো বা সার্চ করো, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। অ্যালবার্ট মেহরাবিয়ান্স বলে তুমি এটা সার্চ করে দেখতে পারো, কমিউনিকেশন স্কিলস মডেল বা এরকম কিছু। তো ইউ উইল সি দ্য ডিটেলস। তো ফার্স্টে মানুষে যেটা নোটিস করে এন্ড সব থেকে বেশি নোটিস করে, দ্যাট ইজ ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইফ ইউ আর ভিজিবল টু দেম। যদি তোমাকে দেখতে না পাচ্ছে,
Then the next thing, ফোনে কথা বলছো ধরো, then the next thing they notice is how you are speaking. তোমার টোনটা কিরকম, এক্সপ্রেশনসটা কিরকম। ওকে, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা সেম স্পিচকে ভয়েস মডিউলেশন অ্যান্ড এক্সপ্রেশনস অ্যাড করে অনেকটা বেটার করে দেওয়া যায়, অ্যান্ড অনেক ইন্টারেস্টিংও করা যায়। ওকে, অ্যান্ড যেটা মানে কি বলবো, আমরা একদম আগেকার যদি তুমি নিউজ চ্যানেলস গুলো দেখে থাকো, এখনকার নিউজ চ্যানেলস গুলো তো ভীষণ মানে টু ড্রামাটিক, দে আর টু ড্রামাটিক। ওকে, বাট আগেকার যদি নিউজ চ্যানেলস গুলো বা ন্যাশনাল চ্যানেলে যেগুলো নিউজ যেগুলো হতো, তো দে আর দে ডোন্ট হ্যাভ মাচ ভয়েস মডুলেশন, একরকম ভাবে একই ভাবে একটা ওয়ে অফ স্পিকিং তাদের ছিল, যেভাবে তারা নিউজটা বলছে। সেটা কেন? বিকজ নিউজ চ্যানেলের কাজটা কি তোমাকে কিছু ইনফরমেশন প্রোভাইড করা, সেখানে ড্রামাটিক হওয়ার বা এক্সপ্রেশনস এর কোনো দরকার নেই। They give some news related to current, maybe your politics, sports, weather reports, এরকম কিছু কিছু পার্টসে একটা কম্বাইন্ড নিউজ আগে আগে যেটা হতো এরকম ভাবে দেওয়া হতো। অ্যান্ড যার যেটা ইন্টারেস্ট সে এমনিতেই শুনবে, যার পলিটিক্সে ইন্টারেস্ট সে এমনিতেই শুনবে। তার জন্য প্রচুর কিছু এক্সপ্রেশন দিয়ে হাত ফাত নাড়িয়ে এখন যেগুলো করে, এত ওভার ড্রামাটিক কিন্তু দরকার নেই। বিকজ নিউজের পারপাসটা হচ্ছে জাস্ট ইনফরমেশন প্রোভাইড করা। ওকে, কাউকে কনভিন্স করা বা কাউকে ইমপ্রেস করা নয়। বাট আমাকে আমার পারপাসটা ভাবতে হবে। আমি যখন একটা ইন্টারভিউতে যাচ্ছি বা কোনো একটা জায়গায় গিয়ে স্পিচ দিচ্ছি, কোনো কথা বলতে যাচ্ছি বা কোনো মানুষের সাথে নর্মাল কনভারসেশন করছি, কোথাও না কোথাও একটা পারপাস থাকে সেই মানুষটার যাতে ভালো লাগে আমার কথা বলাটা। দ্য মেইন পারপাস ইজ দ্যাট পারসন শুড লাইক মাই ওয়ে অফ টকিং। সেই জন্য ভয়েস টোন, ভয়েস মডিউলেশন এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ডেফিনেটলি 5 মিনিটসে বোঝানো সম্ভব না হোয়াট ইজ ভয়েস মডিউলেশন অ্যান্ড ওয়েন টু অ্যাপ্লাই দিস। স্ট্রেসিং অন ওয়ার্ডস, আপস অ্যান্ড ডাউনস, ভলিউমের আপস অ্যান্ড ডাউনস, এক্সপ্রেশন উইচ উইল ন্যাচারালি কাম টু ইউর স্পিচ। প্রথমটা হয়তো কনসিয়াসলি বসাতে হবে, আস্তে আস্তে ইট উইল কাম ন্যাচারালি টু ইউর স্পিচ। ওকে, and 7% focus goes on your spoken words. তাহলে আমরা ওয়ার্ডস নিয়ে এত ভাবি, I think some of my students also shared যে আমরা যখন কারো কথা শুনছি না, আমরা অনেক ভুল কিন্তু ইগনোর করে যাই দেন রাইটিং। আমি যদি তোমাকে একটা কিছু লিখে পাঠাই, তুমি যতটা ভুল দেখতে পাবে, আমি যখন তোমার সাথে কথা বলছি, ইউ মাইট নট নোটিস মেনি অফ মাই মিস্টেক্স। আজকে ক্লাসটা করাতে গিয়েও হয়তো আমি কোনো একটা ভুল ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ করলাম, আই এম আ হিউম্যান বিং আফটার অল, বাট ইউ মাইট নট নোটিস বিকজ ইউ আর ট্রাইং টু ফোকাস অন দ্য কন্টেন্টস। ম্যাম ক্লাস নিয়ে কি বলছে, আমার কতটা দরকার, আমি কোন পার্টটা শুনবো, এর মধ্যে আমার দরকারি কিছু আছে নাকি। সো আমরা প্রথমেই কি গল্পটা শোনার চেষ্টা করি, মানুষে কি বলছে সেটা শোনার চেষ্টা করি। সো স্পিকিং এ কিন্তু অলরেডি অনেক কিছু মিস্টেক্স ইগনোর হয়ে যায়। দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমি তোমাকে বলছি মিস্টেক্স করো, এনকারেজ করছি না, বাট ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ মিস্টেক্স। হোয়াট আই এম সেইং, কোট আনকোট, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ মিস্টেক্স, বিকজ whenever you are talking, think about this scenario. আমি যদি খুব সিম্পল একদম নর্মাল ইংলিশে কথা বলি, সিম্পল, আমি খুব একটা ইংলিশে ভালো না, I should try to keep a smile on my face and focus on my body language. একটা যদি কনফিডেন্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে স্মাইল দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি, তো সেটা কিন্তু শুনতে ভালো লাগবে, rather than someone who is speaking in a very good accent, খুব ভালো ইংলিশ, বাট তার কোনো এক্সপ্রেশন নেই, স্মাইল নেই, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, রোবটের মতো কথা বলে যাচ্ছে, তো ডেফিনেটলি দ্যাট উইল নট লুক গুড। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এটা দেখালাম। আর একটা জিনিস যেটা এখান থেকে দেখানোর, সেটা হচ্ছে এই স্লাইডটা, যেটা আমি বলছিলাম এতক্ষণ, ইজ এই সার্কেলটা যদি আমরা ফলো করতে পারি, লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং, অবজার্ভিং, স্পিকিং। এবার এর মধ্যে আমরা যখন ইউটিউব ভিডিওস দেখে শেখার চেষ্টা করি, লিসেনিং এন্ড অবজার্ভিংটা একসাথেই হয়ে যায়। ওকে, when we are watching videos, we are listening and observing at the same time. Writing and reading, if we can incorporate, if we can get time, it is very good. যদি টাইম না পাচ্ছি, প্রচন্ড বিজি আমার কাজকর্ম, প্রচন্ড বিজি লাইফ, তাহলে অ্যাটলিস্ট আমি যদি লিসেনিং, অবজার্ভিং আর স্পিকিং এই তিনটে জিনিস করতে পারি, অ্যান্ড ডেফিনেটলি অন এ রেগুলার বেসিস। তুমি যদি এরকম মনে করো একটা সপ্তাহে আমি 5 দিন প্র্যাকটিস করলাম, মাঝে পরের 2 সপ্তাহ গ্যাপ, তারপরে আবার প্র্যাকটিস করব, এটা অনেকটা ওই মেডিসিনস এর মতো কাজ করে। ওই যে গ্যাপটা দিলে না, আবার তোমাকে শুরু করতে হবে। সো ওয়েন উই আর মেডিসিন, যেরকম বলে না ডোজ মিস করা চলবে না, তো এখানেও ইনিশিয়াল লেভেলে ইউ শুড নট মিস এ ডোজ। তুমি যদি 2 দিন করে প্র্যাকটিস করতে পারছো, ইফ ইউ ক্যান প্র্যাকটিস 2 days a week, ইটস ফাইন, বাট এভরি উইক 2 days, every week mandatorily 2 days আমাকে করতে হবে, and it takes hardly 5 minutes 10 minutes of practice.
Okay, so this is one thing which I just wanted to show through this PPT. Next, আমি যেটা বলতে চাইবো, so this was an overview about what we do in our classes. এবার যে আমরা প্র্যাকটিসেস গুলো করি, এটা ছোট ছোট একটা করে আমি গ্লিমস দিতে চাই। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট থিং, আমি যেরকম বললাম তিনটে জিনিসের আমি এখানে এক্সাম্পলস দেবো। একটা আমি বলেছিলাম ওয়ার্ড গেমস, ফাইন। ওকে, সো আমি একটা পিকচার এখানে দেখাবো। ওয়ার্ড গেমস অনেক রকম ভাবে খেলা হয়, থ্রু পিকচার্স, বাই গিভিং ওয়ার্ডস। তো আমি পিকচার দিয়ে দেখাচ্ছি, যারা লেটস টক সেশন করেছিলে আগেরটা তারা হয়তো জানবে। আমি একটা পিকচার এখানে দেখাচ্ছি, লেট মি জাস্ট ফাইন্ড দ্য পিকচার। সো সেটা দিয়ে কিভাবে প্র্যাকটিসটা করি সেইটা জাস্ট আমি একটু এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। আই উইল গিভ এক্সাম্পলস অফ 3 প্র্যাকটিসেস। একটা হচ্ছে এই পিকচার গেমসে, একটা রোল প্লেজের, একটা ছোট্ট রোল প্লেজ আমরা দেখবো, সো দ্যাট উই গেট অ্যান আইডিয়া হোয়াট ইজ এ রোল প্লে, খুব ছোট্ট 5 মিনিটস এর। আর একটা হচ্ছে, আচ্ছা আমার কি স্ক্রিনটা শেয়ার আছে? না, স্ক্রিন শেয়ারটা নেই। ওকে, আমি শেয়ার করে নিই একবার। আর একটা দেখবো আমরা ট্রান্সলেশনস এর। ট্রান্সলেশনটা যারা প্রেজেন্ট আছে এখানে তাদেরকে ইনভলভ করেই আমি 2-3টে দেখাবো, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, প্রথমটা দেখাচ্ছি হচ্ছে পিকচার গেমস এর। ওকে, সো আমরা কিরকম ভাবে প্র্যাকটিসটা করি, ধরো এরকম ডিফারেন্ট পিকচার্স ইউজ করা হয়। এরকম একটা পিকচার আমি দেখিয়ে দিলাম। ওকে, আই গেস দ্য পিকচার ইজ ভিজিবল টু এভরিওয়ান। Yes, ma'am. Yes, It is yes, visible. ma'am. Yes, Fine, ma'am. if you want you can zoom it also. So এই পিকচারটাকে আমি কি করে ডেসক্রাইব করব? So I'll take help of one of my students, Krishna. So Krishna will try to show how to use this picture for our speaking skills practices. তো আমরা ডিফারেন্ট ওয়েজে প্র্যাকটিস গুলো এরকম ভাবে করি। তো এরকম ভাবে আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে পিকচার্স দেখাচ্ছি এন্ড তারা সেটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছে। ফাইন, সো ফার্স্ট কৃষ্ণা উইল সে আ ফিউ ওয়ার্ডস অন দিস পিকচার। বাকিরাও যদি চাও ইউ ক্যান write 1 or 2 lines in the chat box about the picture. First I will ask you to focus on what she is saying. তারপরে তোমরাও কিছু কিছু লিখতে পারো রিগার্ডিং দিস পিকচার, যা মনে হচ্ছে এই পিকচারটা দেখে। কেন এটা আমরা করি? বিকজ এটাতে 3টে জিনিস হয়। আমাদের থিঙ্কিং ডেভেলপ করে, আমরা একটা পিকচার দেখে আমাদের মাইন্ডে ইন্টারপ্রেট করছি যে এই জিনিসগুলো আমার মাথায় এলো পিকচারটা দেখে। তারপরে সেটাকে আমি ওয়ার্ডে কনভার্ট করছি, আমার যে থিঙ্কিংটা সেটাকে আমি ওয়ার্ডে কনভার্ট করছি এন্ড সেটা আমি বলছি। সেটার একটা পার্টিকুলার প্রসিডিওরও শেখানো হয় ক্লাসে, যেটা এখানে এত কম টাইমে ডেফিনেটলি এক্সপ্লেন করা পসিবল না। এই পিকচার গেমসটা এক্সপ্লেন করার জন্য একটা প্রসিডিওরও শেখানো হয়। ওকে, যে আমরা কিভাবে করলে ব্যাপারটা ইজি হবে। সো লেট আস হিয়ার ইট ফ্রম কৃষ্ণা এন্ড others also can write it in the chat box. আমি পিকচারটা রাখলাম স্ক্রিনে। কৃষ্ণা, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I start? স্টার্ট। আচ্ছা, তুমি কি ভিডিও অন করছো? আচ্ছা ফাইন, ma'am. তাহলে আমি স্টপ শেয়ারিং করছি, বিকজ অল অফ ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন দ্য পিকচার এন্ড আন্ডারস্টুড। Okay, Yes, ma'am. please explain the picture. Okay, ma'am. We all saw that the slide is presenting a picture which is very beautiful in our daily life, I think. So this picture shows gardening. We all know that gardening means growing plants and taking care of them and loving them and special spending time with nature. And many people so many people take it as a hobby which takes us very refresh and very healthy and fit also. So if I talk this in another word, that is growing plants. We also do growing plants because plants gives us oxygen and keeps our environment clean and fresh. But nowadays, due to build many buildings, malls and houses, people cut down the trees and it occurs air pollution also. So we have to stop this
If we will plant more trees, then I sure that and everyone agree with me that we all reduce the this pollution and growing more plants. So thank you everyone, and thank you, ma'am. Thank you, Krishna. So see, there are so many differences in our perspectives. So from this picture, what Krishna has tried to identify and explain is about gardening. She focused on the concept of gardening, how it is helpful to us and all. She also focused on the concept of yes, I'm also going through the comments. Acha. She's also focusing on the importance of plants in our environment. যেটা আমাদের এখন safe trees, safe plants এর একটা ব্যাপার আসে। She focused on two concepts in a quite good and nice way. Okay, so this is how we play the picture games. এখানে আমি কিছু comments definitely পেয়েছি। আচ্ছা। ডিউ টু ল্যাক অফ টাইম অবভিয়াসলি এটা তো প্র্যাকটিস ক্লাস না, ওই জন্য আমি সবাইকে হয়তো যেটা আমাদের লেটস টক সেশনে হয় আমি সবাইকে কথা বলাই, দিস ইজ আ ডেমো সেশন, ক্লাস ওরিয়েন্টেড, সবাইকে হয়তো আনমিউট করে কথা বলতে পারছি না, বাট অবভিয়াসলি কিউ অ্যান্ড এ রাউন্ড একটা রাখবো লাস্টে, জাস্ট উই আর গোয়িং টু এন্ড দিস। আচ্ছা, okay, we can see here Laboni has written gardening is a good hobby. Okay, very good. Acha, which control our stress level. Pallavi has written mother is teaching her children gardening. Okay, another good observation that বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে গার্ডেনিংটা, সো ইটস আ গুড হ্যাবিট যেটা বাচ্চাদের মধ্যে গ্রো করানো হচ্ছে। সো পল্লবীজ অবজারভেশন ইজ অলসো গুড, আই উইল সে। So see, our observation thinking capabilities are also increased through this, and different people have different ways of thinking. So this is our strength. আমাদের যে এই thinking capabilities টা আলাদা আলাদা মানুষের মধ্যে, this is our main strength. কৃষ্ণা একরকম ভাবে জিনিসটাকে বললো, পল্লবী একরকম ভাবে লিখেছে, কৃষ্ণা পড়ে, she has written the picture is showing gardening, very good hobby, mother and her kids are spending a good time, একটা good family time spent করা যায়, another good observation. গার্ডেনিং, আচ্ছা, টু হ্যাভ পেস্টিসাইড, এটাও ভালো একটা অবজারভেশন যে হোম মেড কিছু ভেজিটেবলস ফ্রুটস নিজেদের বাগানে যদি করা যায়, যে পসিবিলিটি থাকে কিচেন গার্ডেনিং যেটাকে বলা হয়, তো সেটাতে অনেক ভালো ভালো আমরা হেলদি ভেজিটেবলস পাবো। আজকাল সবকিছুতেই পেস্টিসাইডস থাকে, another good observation. ইনভলভমেন্ট অফ চিলড্রেন, লাবণী লিখেছে। Sneha has written they are making a kitchen garden, very good word used here, mother spending time with her children and enjoying gardening. So see, so many beautiful observations in a short span of time. আমি just কয়েক seconds বা few seconds I have shown the picture, and তার মধ্যে এতগুলো জিনিস ভেবে নিয়ে সেগুলো কৃষ্ণা বললো, and বাকিরা due to time constraint you are writing it. So very good. Anisha has written kids engage kora hocche for organic way of growing crops and other things. Very good. Okay, so this is the advantage of doing these exercises. Amader thinking সাথে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে রিলেট করা। So we are thinking, translating it into a language and then saying it. এই যে প্রসেসটা প্রথমে খুব ডিফিকাল্ট মনে হয়, ভাবতে হয়, ট্রান্সলেট করতে হয়, কারণ ভাবছি মোস্টলি বাংলাতে যেহেতু আমরা বাঙালি, তারপরে সেটাকে ট্রান্সলেট করো, তারপরে সেটাকে বলো, ইট সিমস ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট ইট বিকামস ভেরি ইজি ওয়েন উই আর ফলোইং দ্য রাইট টেকনিক। যখন তোমরা লিখছো ব্যাপারটা একটু ইজি হচ্ছে, যেই বলতে যাবে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কোথাও আটকে যায়, বাট সেইটাকে ওভারকাম করার প্রসিডিউরস গুলো ডেফিনেটলি আমরা শেখাবো। Okay, so this is one exercise which is being done interesting way te. I try to do the things in interesting way jeta tomra enjoy korcho, and je jinishta enjoy korcho seta shikteo bhalo lagbe, not to make it monotonous. Okay, the second thing we do is translations. Translations e ami Krishna ke bolechilam to think of some Bengali sentences, few just 4-5 Bengali sentences jeta o bolbe and you all can translate, সেটা তোমরা হ্যান্ড রেজ করতে পারো rather than writing, আমি হয়তো কাউকে আনমিউট করে বলতে বলবো। Okay, so the next example we are going to give is about translations. Krishna, can you say the first Bengali sentence? Yes ma'am, the first sentence is আমি ফাঁকা সময়ে গান শুনতে ভালোবাসি। আমি ফাঁকা সময়ে গান শুনতে ভালোবাসি। ফাইন। আচ্ছা, সবাই কি এখানে বাঙালি? কেউ বুঝতে না পারলে বলো। আচ্ছা, I can see hand raises. If there is anyone who didn't understand the Bengali, I will translate for her. আচ্ছা, আমি ফাঁকা সময়ে গান শুনতে ভালোবাসি। I have got some hand raises. The first was Antara, I guess. আচ্ছা, Antara, can you unmute?
Hi, ma'am. Yes, So I want to translate that. please do. I love to listen music in the free time. I love to listen to music in my free time. Okay, listen to music আমরা বলি. So that preposition was missing, otherwise very good translation. আচ্ছা, anyone স্বাগতা, আমি সবারটা obviously নিতে পারছি না। স্বাগতা, can you unmute? Same লাইনটাকে ট্রান্সলেট কর। I love to listen music in my free time. আচ্ছা, সেম। আর কেউ আছো? আচ্ছা, যাদের হয়ে গেছে একটু হ্যান্ডসটা ডাউন করে নাও, অন্তরা এন্ড স্বাগতা। ম্যাম অনেকে চ্যাটেও লিখেছে। অনেকে চ্যাটে লিখছে, আই এম কামিং টু দ্যাট। এই ছাড়া যদি অন্য কেউ কিছু বলতে চাও, ম্যাম আমি বলতে চাই। হ্যাঁ বলো অন্বেষা, বলো। I love to listen to music in my leisure. Leisure time, free time এর জায়গায় অন্বেষা ইউজ করলে leisure time. So this is an example of using different words for the same situation. Okay, আমার যদি leisure না মনে পড়লো, free time, আমার যদি দুটোই না মনে পড়লো, সো আমি অন্যভাবে জিনিসটাকে এক্সপ্রেস করলাম। free time, leisure time হয়তো মনেই পড়লো না, সো whenever I have time, whenever I don't have any work, এরকম ভাবে আমরা বললাম। আমার হয়তো ওই মুহূর্তে কিছুই মনে পড়ছে না, free time, leisure time, so I can say whenever I do not have any work, whenever I have less work pressure, সেই সময় আমি মিউজিক শুনি। মানেটা মোটামুটি সেমই দাঁড়াচ্ছে, যেটা কৃষ্ণা বললো সেটাই বলতে চাইছি আমরা। ওকে, লেট আস গো টু দ্য সেকেন্ড লাইন। আই অলসো সি দ্য চ্যাট বক্স, অনেকে লিখেছে লাভ টু লিসেন টু মিউজিক when I'm free. হ্যাঁ কৃষ্ণা, টেল দ্য সেকেন্ড ইয়েস ম্যাম। সেন্টেন্স। ম্যাম দ্য সেকেন্ড লাইন ইজ খুব গরম পড়েছে, বৃষ্টি হলে গরমটা একটু কমবে। আচ্ছা, এখানে So there দুটো are- সেন্টেন্স আছে, যেটা একটা হচ্ছে Right. খুব গরম পড়েছে আর নেক্সট হচ্ছে বৃষ্টি হলে গরমটা একটু কমবে। ওকে, I hope the sentence is clear to all. ম্যাম সেকেন্ড সেন্টেন্সটা একটু কঠিন, কারণ ওটা কিন্তু কন্ডিশনাল। আচ্ছা, আগেই অত কন্ডিশনসে আমরা যাচ্ছি না, দেখি কে কিরকম ভাবে করছে। প্রথমেই যদি আমরা ওই গ্রামাটিক্যাল ওয়েতে ভাবতে শুরু করি, যেটা কেউ একজন লিখেছিল, তো থিঙ্কিংটাই আমাদের কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো দেখি কে কিরকম ভাবে করছে। দিস ইজ ভেরি ক্যাজুয়াল প্র্যাকটিস ওয়েতে আমরা চেষ্টা করছি। আচ্ছা, সেন্টেন্সটা হচ্ছে, আরেকবার রিপিট করো। খুব গরম পড়েছে। হ্যাঁ, খুব গরম পড়েছে, বৃষ্টি হলে গরমটা একটু কমবে। আচ্ছা, anyone can raise your hands and say? Anyone? Try করো, ভুল হোক কোনো অসুবিধা নেই। There are two sentences and I will give you the hints যে exact সেন্টেন্সটা ট্রান্সলেট না করলেও হবে, মানেটা যদি সেম মোটামুটি দাঁড়ায় সেটাও চলবে। So you can just try. ফার্স্ট লাইনটা ট্রান্সলেট, এনিওয়ান রেজ ইউর হ্যান্ডস। প্রথম লাইনটা খুব গরম পড়েছে। আচ্ছা, অন্তরা अगेन, আনমিউট করো অন্তরা। It's too hot now. If there is raining, then the summer heat will cool down. প্রথমটা হচ্ছে ইটস টু হট নাও, ফাইন। প্রথম সেন্টেন্সটা, হ্যাঁ এটাকে অনেকভাবে বলা যায়, বাট ইটস টু হট নাও, ফাইন। নেক্সট সেন্টেন্সটাও বললো একটু যদি বৃষ্টি হয়, তাই তো? তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা কি এটা হতে পারে কি ইটস স্কর্চিং? হ্যাঁ, ইটস স্কর্চিং। স্কর্চিং আমরা বলি খুব সূর্যের যেটা হয় না, মানে খুব মানে তেজটা ভীষণ, স্কর্চিং রেজ অফ দ্য সান বা এরকম বলি, বাট ঠিক আছে, ইটস স্কর্চিং হিট, ইটস স্কর্চিং, ইয়া উই ক্যান ইউজ দ্যাট। আচ্ছা, সেকেন্ড লাইনটা কি ছিল? If there is some rain, then the summer heat will cool down. আচ্ছা, বাংলাটা আরেকবার বলো কৃষ্ণা। হ্যাঁ ম্যাম, বেঙ্গলিটা ছিল যে বৃষ্টি হলে গরমটা একটু কমবে। বৃষ্টি হলে গরমটা একটু কমবে, হ্যাঁ। অন্তরা মোরাললেস কারেক্ট। ইফ আরেকবার অন্তরা রিপিট করো। ইফ দেয়ার If ইজ there is some rain, the summer heat will cool down. ওকে, আমি বলবো টেকনিক্যালি খুব ভুল কিন্তু নয়। ইয়েস, দ্য হিট উইল কুল ডাউন, দ্য সামার হিট উইল কুল ডাউন। ইফ ইট রেইনস বললে আর একটু বেটার হয়। ওকে, ইফ দেয়ার ইজ রেইন বা ইফ ইট রেইনস, ইটস ফাইন, বাট খুব একটা কিন্তু টেকনিক্যালি ভুল নেই। সো ইউ আর এবল টু ট্রান্সলেট। অ্যান্ড প্রথমেই আমি যেটা বলছিলাম, উই শুড নট থিঙ্ক ভেরি কমপ্লিকেটেড ওয়েতে। সো ইটস টু হট, অ্যান্ড দেন অন্তরা বললো ইফ দেয়ার ইজ রেইন বা ইফ ইট রেইনস আমরা বলতে পারি দ্য সামার হিট উইল কুল ডাউন, বা আরেকটু ইজি ওয়েতে কেউ বলো, একটু শর্ট, ইফ ইট রেইনস দ্য ওয়েদার উইল বি সুদিং। আচ্ছা, আর একটা কেউ অন্বেষা লিখেছে, দ্যাট ইজ গুড। আর কেউ? রমা বলো, বলতে চাইছো রমা? নো নিড টু বি অ্যাফ্রেড অফ মিস্টেক্স, উই আর হিয়ার টু মেক মিস্টেক্স। ওকে, সো ইউ ক্যান ট্রাই।
শোনা যাচ্ছে না রমা। কিছু The problem? weather is হ্যাঁ the weather is very hot. If it rains, the heat will decrease. হ্যাঁ, the weather is very hot. If it rains, তারপরে কি বললে? The heat will decrease. The heat will decrease. Okay, that is also right. So see, আমরা cool down বলতে পারি, heat will decrease বলতে পারি. So there are different ways getting to the same meaning. স্নেহা আনসারটা আমরা নেব, then কৃষ্ণার next sentence সে যাব। ওকে কৃষ্ণা, কতগুলো সেন্টেন্স রেখেছিলে তুমি? ম্যাম 3টে আছে। আচ্ছা, তাহলে স্নেহার আনসারটা নি, then we will go to the next sentence. I'm also seeing in the chat box অনেকেই ভালো লিখছে। স্নেহা, this summer is too sunny and it's very overheated. And when it start raining, maintain the heat level. হ্যাঁ, মোরালেস কারেক্ট, বাট হ্যাঁ একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে তৈরি করতে গিয়ে। প্রথমে বলো সেন্টেন্সটা, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা আগে বলো। This summer is too sunny and it's very overheated. ওকে, ভেরি বলার আর দরকার নেই, ইটস ওভারহিটেড যখন বলছি তখন আর ভেরি না বললেও চলবে, বা ইটস ভেরি হট বা ইটস ওভারহিটেড। ওভারহিটেড বলে অলরেডি খুব গরম বোঝাচ্ছে। দিস সামার ইজ ভেরি সানি অ্যান্ড ওভারহিটেড। ওকে, তারপরের লাইনটা, When start raining, maintain the heat level. মেনটেন দ্য হিট লেভেল বা রিডিউস, আমরা অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি গরমটা কমবে, তাহলে বেটার হয় ডিক্রিজ বা রিডিউস এই ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করা। এখানে মেনটেনের থেকে আমরা কমাটার উপর বেশি ফোকাস করছি, আমরা এটা মানে ভেবেও বসে আছি যে কবে কমবে, রাইট? সো আমি মেনটেনের থেকে বেশি ভালো হয় যদি রিডিউস বা ডিক্রিজ ইউজ করি। বাট গুড অ্যাটেম্পট স্নেহা, ভেরি গুড অ্যাটেম্পট। সো উইথ দিস স্মল মিস্টেকস উই কিপ অন লার্নিং। আচ্ছা, চ্যাট বক্সেও অনেকগুলো ভালো আছে। ইন দিস ওয়ার্ম ওয়েদার রেইনিং গিভস দ্য রিলিফ, নাওএডেজ ইটস ভেরি হট, ইফ ইট রেইনস দ্য হিট উইল ডিক্রিজ। ওকে, ডিক্রিজ, রিডিউস, এনিথিং, ইটস টু হট। সো সি ও, যেটা কৃষ্ণা সেন্টেন্সটা বলেছিল, প্রথম সেন্টেন্সটা কি ছিল কৃষ্ণা? এখন খুব গরম পড়েছে। গরম খুব পড়েছে। হ্যাঁ, গরম খুব পড়েছে। তো somebody is saying it's very hot, it's too hot, it's scorching, কেউ বললো the summer heat is এরকম কিছু একটা, whatever. So in different ways we are saying but getting onto the same meaning. ঠিক আছে, ছোটখাটো ভুল হচ্ছে, that is part of our life, but in this way we have to remember যে আমাদের মিনিংটা যাতে সেম থাকে, লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন না করে আমরা মিনিংটাকে ট্রান্সলেট করব। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু শো। দ্য লাস্ট লাইন, দেন উই গো টু দ্য রোল প্লে। ম্যাম হ্যাঁ, লাস্ট যেটা আছে সেটা একটা খুব সিম্পল সেন্টেন্স, সেটা হচ্ছে পরীক্ষার আগে আমি সব সময় মন্দিরে যাই। পরীক্ষার আগে আমি সব সময় মন্দিরে যাই। সেই 3 ইডিয়টস এর ওটা মনে পড়ে। 3 ইডিয়টস তো না, পিকেতে ছিল ওটা। হ্যাঁ, সেই ওই একটা পাথর বসিয়ে পুজো দিয়ে 3 ইডিয়টস এও ছিল একটুখানি পোর্শন। পরীক্ষার আগে আমি সব সময় মন্দিরে যাই। ওকে, এটা কেউ ট্রান্সলেট করো। ওকে, অনিন্দিতা আনমিউট। অনিন্দিতা সাহু। Yes, ma'am. Yes. Before exam, I always go to the temple. Great. Before exam, I always go to the temple. So every word she has used. সব সময় যাই সেটাকেও ইউজ করেছে, always go to the. আচ্ছা, দেবপ্রিয়া, can you unmute? Hello, ma'am. Yeah, good evening. I used to go to temple before my examination. প্রথমটা কি বলে? I used to go to temple. Yeah, I used to go to temple before examination starts. Used to go to generally আমরা ইউজ করি যে আমি আগে যেতাম। I used to do this, I used to go to this, but আমি এখনো যাই, right? So this is still happening. সেই জন্য আমার used to টা এখানে না ব্যবহার করাই ভালো। Simply you can say I go to the temples or I always go to the temples before exams. Okay? Okay. Fine. আচ্ছা, সো এখানটা আর খুব বেশি এলাবোরেট করছি না। কৃষ্ণা এন্ড অন্বেষা, বি রেডি ফর দ্য রোল প্লে। আমি যেটা বলবো, বিফোর এক্সাম দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারছি, আবার বিফোর এক্সামটা আমরা সেন্টেন্সের পরেও রাখতে পারি, রাইট? আমি চ্যাট বক্সেও যদি দেখি, বিফোর এক্সাম আই অলওয়েজ গো টু দ্য টেম্পল, আবার কেউ লিখেছে, স্মৃতিকণা লিখেছে আই অলওয়েজ গো টু দ্য টেম্পল বিফোর এক্সামস। তো আগেও রাখতে পারি, পরেও রাখতে পারি। সো দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল where a portion of the sentence you can keep in the beginning or in the end, the meaning remains the same. এখানে খুব বেশি কমপ্লিকেশন নেই সেন্টেন্সটায়, তো আর খুব বেশি কমপ্লিকেশনে আমরা যাচ্ছিও না। ওকে,
So we go to the role play. Krishna আর অন্বেষা ওরা নিজেরাই একটা টপিক ভেবেছে, আমি এই ক্ষেত্রে খুব একটা কিছু হেল্প করিনি। সো ইটস দেয়ার ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড দে হ্যাজ জাস্ট থট অফ আ টপিক মাচ রিলেটেড টু দিস ক্লাস। একটা রোল প্লে ছোট্ট করে ওরা করে দেখাচ্ছে, অ্যান্ড উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ আ রোল প্লে। দে আর বোথ প্লেইং দ্য টু ডিফারেন্ট রোলস। তো কেউ একজন বলে দাও কে কি রোল প্লে করছো, অ্যান্ড দেন ম্যাম আছে অন্বেষা দি, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম আমাদের রোল প্লেটা সেটা হচ্ছে একটা there is communication between a teacher and old student. So আমি স্টুডেন্ট অ্যান্ড অন্বেষা দি এখানে টিচারের রোল করছে। আচ্ছা, ওল্ড স্টুডেন্ট মানে তুমি এই টিচারের কাছে আগে পড়তে? হ্যাঁ, মানে আমার খুব ভালো একজন টিচার যাকে আমি খুবই রেসপেক্ট করি, অ্যান্ড আমার যে কোনো প্রবলেমে আমি যখন ফেস করি তো আমি সবসময় ওনার হেল্প চাই বা ওনার কাছে আসি। তো সেই নিয়েই আমাদের একটা রোল প্লেটা। সো ম্যাম, ক্যান উই স্টার্ট? Sure, you start. আমি আমার ভিডিওটা এখন অফ রাখছি। So please listen to this. I'll definitely try to know your feedbacks also. You can write it in the chat box. And basically এটার পারপাসটা বোঝা যে একটা রোল প্লে কি রকম ভাবে করানো হয়। ওকে, yeah, please carry on. ম্যাম আমি আরেকটু এখানে ইনক্লুড করতে চাই যে ও হচ্ছে অন্য স্টেটে চলে গেছে। আচ্ছা, তো যে স্টেটে গিয়ে ওর হচ্ছে খুব মানে কমিউনিকেট করতে প্রবলেম হচ্ছে, এবং ওর মনে হচ্ছে যে ওর আশেপাশে যারা আছে তারা খুব হাই স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ বলছে, কিন্তু ও কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারছে না, কারণ বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট। লাইফ প্রবলেমটা আমরা ফেস মানে যেটা আমাদের অরিজিনালি আমরা ফেস করি অ্যাজ এ বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট। বুঝতে পেরেছি। ওকে, সো কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড ক্রিস্প, ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি একটুখানি শুনেছিলাম, বাট আমিও ডিটেল শুনিনি ওদের রোল প্লে টপিকটা। ওকে, প্লিজ স্টার্ট। ওকে ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। মে আই কাম ইন ম্যাম? Yes, please come in. Good evening, ma'am. How are you? Hi, I'm fine, ma'am. How are you? I am also good. So, after long days, you are here? Yes, ma'am. Actually, ma'am, recently I shifted in another state. So, in that state, I have faced lots of problems. And problems about communicating, speaking English. So mainly I'm from Bengali background student, you know, ma'am. Yes, so I know. yes, ma'am. So সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে ওখানে সবাই ইংলিশে কথা বলছে, যেটা আমি পারছি না। আর আমি হয়তো চাইছি বলতে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি যেটা বলবো হয়তো মানে তুমি চাইছোই। হ্যাঁ, আমি হয়তো চেষ্টা করছি বলার, মানে যেটুকু আমি জানি, কিন্তু হয় না যে লোকে কি ভাবছে, আমি ভুল বলছি, আমাকে যদি জাজ করে আমি কি বলবো, আমাকে যদি বলে ইউ আর টেলিং রং, তখন আমি কি বলবো সেখানে, বিকজ আমি যদি রং বলি আমি তো তার রাইটটা জানি না, আমি তো কারেক্ট করতে পারছি না। সো ইন দ্যাট সিচুয়েশন I was feeling very nervous and low confidence, and suddenly I am suffering from in a depressing life. মানে আমি খুব ডিপ্রেসড হয়ে আছি যে মানে আমি যেহেতু একটা আলাদা স্টেটে চলে গেছি, সো ইট ইজ নট পসিবল টু মি যে কাম ব্যাক করাটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তো আমাকে করতে হবে, অ্যান্ড এনিহাউ আমাকে এটা শিখতে হবে, বাট আমি আই ডোন্ট নো আমি কি করব, আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। সো প্লিজ হেল্প মি ম্যাম। আচ্ছা, at first you take a deep breath. Do you want to have some water? Yeah. No, ma'am, it's okay. Okay, take a deep breath and relax in front of me, because I am not a stranger person. Yes. And you tell me, as I know, you can write very good English. What do you think? Can you write English very well or not? Yes, ma'am, I can write, but you are facing the problem. Whenever yes. I speaking. Okay. So that and time. One more thing I have to ask. While they are speaking, do you understand all those words or all the sentences? Yes, ma'am. You are understanding the language. You can write it well, but you are facing the problem while you are speaking only, right? Yes. That is the problem. Why you are facing that thing?
what you are thinking in your mind. Some khichdi is going on. That I have less stock of word. My vocab is not that good like them, right? Yes, yes. Listen, what I will advise you here, that learning an other language is a skill. Okay, so if you want to develop that skill, you have to take baby steps here. Okay, and and learning language is not very easy, and stock of words or vocab is not the matter. If you're so, what is the matter? While you are going to speak something, the clarity of the point about this is the matter. How the point is clear, how much clear the thought is, how much clear to you, you can express it well. Do you think is it a correct point? Yes, ma'am. Actually, ma'am, whenever they spoke, that time I understood what was they telling, etc. And whenever I was trying to speak, that time I know the all meaning of the sentences and the words, English words and English meaning, but I can't speak. So your thought is very well about that. Clarity is okay, but you can't speak. It is the Yes. lack of confidence. Yes, What you are ma'am. thinking, that what they will think if I say something wrong. And Correct? about me also, yes. Okay, there are two types of people. Okay, some will never think a single word about you, what you are doing. Like if you do something, if you listen something, there are many people who speaks very wrong words in some places, but we don't bother about it. So there are some people like you too, who will never think that while you are speaking, what you are speaking is correct or not. Okay, but if you can make them understand what you are speaking, that is the matter for them. And number two, some people, they will judge you. Whatever you do, they love to deceive others. Okay. Exactly, ma'am. And you can't change them. So they are very, and maybe they knows that language very well. Okay, they can pull your leg, take them as they are. Okay, and use them. Be positive. Don't be negative at there, that they are pulling my leg, they are insulting me, and use them indirectly, and make them in your mind, in your that if I speak anything wrong in front of them, he or he will correct that and use that correct one from that whole negativity. And for few days, because you are upskilling here, okay, and it will take time. You can't be a pro speaker because that language is not your you are not a native speaker of English. Okay, so it can't be, you can't be like them in one day. And always remember one thing, maybe you are not good here in speaking while you are speaking, but you are good at some other way, or some other subject. Okay, maybe he or she is better than you in English, but English is not your subject. English is is just like a transport, you know. Yes. If you And want English to is our go, part of life also. yes, It is it is a part of skill. life. It is a transport. If you want to go by bus from Kolkata to Delhi, or you want to fly, or you want to go by train. So, okay, whatever you want to choose, if you choose to fly, it will take less time. And we have to learn English or any other language for this reason,
to communicate with some other person. Okay, that is Yes. the thing. And don't think that that person is pulling my leg, so I won't speak anything in front of him or her. Make Okay, them ma'am. in your mind, don't tell them in your mind Yes, that yes, obviously. I will not be egoist. I will speak and try to make her teacher, and he or she is conscious about my language. He will pull my leg. Take it positively. Don't feel down at there. Okay, and Okay, that ma'am. is the second part. And I will tell you, while you are not saying anything, there are some people, maybe your teacher, they are speaking English. Observe them, how they are expressing, because English is not our speaking. We are not a native speaker, as I said you, but it is our thinking language. We have to think what I will say. Okay, so while we will speak, we also need to observe others. Here, some people will ask you go for a spoken English class. Someone will ask you, "Arey, watch news or watch movies, watch cartoons." I will suggest you do one thing which you enjoy. Maybe it is a cartoon. Okay, it is a movie. Select that one. You give 15 minutes to give 15 minutes to it. Okay, every day. Practice it. If you don't enjoy it, you don't love to do it regularly. If you have, if you enjoy it, you can do it daily. And while you are doing it daily, it will be your habit. Okay. Good practice And also. yes. And another point I will suggest you, you can, while you can write well, then you can understand the mistake. You can identify your mistake. Identify your mistake. Choose one at a time. Correct it. Then practice it again and again. What Okay, did I ma'am. say? Okay. Choose your mistake. Yes. Okay. And practice it again and again. Okay. Yes. Then go to the next mistake. First, choose one mistake at a time. Go with it. Okay, correct it. And while you are confident that I have corrected it, then go another one. Okay. Okay. Do you Okay, want to anything say? No, ma'am. Thank you, ma'am. After Don't be conscious while we go we'll speak in front of others. We become very conscious. Okay. So in as a beginner, choose small phrases, small words. Okay, they use it. Then go when you are pro in small one, then go for a long slowly sentence. large. Yeah. Yes. Thank you, ma'am. I'm feeling so much relaxing. Are you Relaxing. anything Thank else? you. No, ma'am. No, ma'am. So Thank you so observe much. everyone Super who is confident very good. is also the Sorry, I missed. Okay. Moshumi was saying something. Yes, ma'am. Mostly, ma'am is saying something. And while starting, go टूटा फूटा. Okay. और कुछ तो लोग कहेंगे ही. ये word भी Exactly. set in your mind. It is just a mindset. Okay, and it is our thinking language. We are not a speaker. It is not our mother tongue. So we don't have to be pro at this. We have to use it in our daily life. Daily life. Okay. Yes. Thank you, Yes. Anisha ma'am, and thank you, Anunya ma'am also. Thank you so much. Done, ma'am. Thank you so much. Sorry, I had to remind you to wrap up because of the time constraint. Otherwise, I was thoroughly Actually, enjoying this. ma'am, मैंने क्लास में एतोजन people देखे, we were feeling very nervous. See, but you have
ডান ইট ভেরি নাইসলি। আর যেটা সব থেকে বড়, আমি ওদের বলেছিলাম যে ডু আ রোল প্লে লাইক আমরা ক্লাসে করি অন এনি টপিক। ইট ক্যান বি যেরকম এখানে অনেকে ডায়েটিশিয়ান আছে, ডায়েটিশিয়ান পেশেন্টস, টিচার স্টুডেন্টস, টু নেবার্স, টু ফ্রেন্ডস। তো সাডেনলি ওরা দুজন মিলে এই আইডিয়াটা এনেছে দ্যাট দে উইল ডু সামথিং রিলেটেড টু দ্য টপিক অনলি, মানে যে ক্লাসে। ম্যাম ওয়ান মোর থিং আই হ্যাভ টু অ্যাড, যে কৃষ্ণা বলেছিল যে আমরা স্ক্রিপ্ট রেডি করব না। রাইট, ভেরি উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো স্ক্রিপ্টেড। একদম। বিকজ আমরা যদি ভুল বলি ভুলটাই বলবো, কারণ এখানে সবাই স্টুডেন্ট। কারণ তারপরে শেষে বলছে আমার ভয় লাগছে। না, স্ক্রিপ্টেড বললে কি হয়, মনে হলো জানো যে বাবা এই জায়গাটা স্টুডেন্ট তো হবেই। ম্যাম এত কনফিডেন্ট, অন্বেষা ম্যাম কনফিডেন্ট, তো কৃষ্ণা তো মানে অবভিয়াসলি কনফিডেন্ট হতে বাধ্য। মানে আমরা ভেবেছিলাম যে স্ক্রিপ্টেড করলে ব্যাপারটা কি হয় যে আমরা বলতে গিয়ে মনে হলো বাবা এটা ছেড়ে গেলাম, বাবা ওটা ছেড়ে গেলাম। তাই আমি অন্বেষার দিকে বললাম যে আমরা স্ক্রিপ্টেড করব না, মানে আমরা একটা জাস্ট ভেবে নিচ্ছি কেমন করব, তো যা হবে ক্লাসে দেখা যাবে। স্ক্রিপ্টেড হওয়া উচিত না। হ্যাঁ, ওটাই বলেছিলাম। স্ক্রিপ্টেড হওয়া উচিত না। আর সেটা বোঝা যাচ্ছে যে ইট ওয়াজ নট স্ক্রিপ্টেড, বোঝা যাচ্ছে কিন্তু দ্যাট ইট ওয়াজ নট স্ক্রিপ্টেড, দ্যাট ক্যাজুয়াল একদম কনভারসেশন। আর যেহেতু রোল প্লেটাতে অন্বেষা তো একদম পুরো কৃষ্ণাকে এটা নিয়ে নিয়েছিল, গ্রিপে নিয়ে নিয়েছিল। একদম আমার তো চাকরিটা চলে যাবে মনে হচ্ছে। না, ওর সাথে আমার এমনিও ফোনে ওভার ফোন কন্ট্যাক্ট হয়, তো মানে ওর সাথে আমার কন্ট্যাক্ট থাকে। অন্বেষাদি সিরিয়াসলি এমনিতেই মানে আমি বলবো যে একজন মোটিভেটেড পারসন, মানে খুব মোটিভেট করতে পারে ভালো। আর যেটা আমরা মানে যখন এটা কথা বলছিলাম যে হ্যাঁ আমি এরকম এরকম বলবো, তো তারপর তুমি জ্ঞান দিও, দিয়ে অন্বেষাদি বলছে হ্যাঁ আমি খুব ভালো পারি জ্ঞানটা দিতে। খুব ভালো, খুব ভালো। সেটাই হয়েছে। মানে প্রথম কথা তো টপিকটা ব্যাং অন, মানে যেটা সত্যি আমার মাথায় আসেনি। দিস ওয়াজ ফুললি দেয়ার ক্রিয়েটিভিটি, spontaneous, which Moushumi De is saying. I do agree with her. Very lovely comment she has given. And Onnesha definitely bang on. Krishna also is a confused, bhoy pawa, মানে তোমার যে নার্ভাসনেসটা ছিল না, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ পার্ট অফ দ্য রোল অলসো। তো তোমার ওটা কাজে লেগে গেছে, মানে রোলটাই এমন ছিল যে তোমাকে নার্ভাসনেস আর যেহেতু রোল প্লেটাতে মানে আমি যেহেতু ইংলিশ পারি না, সেটা আমার একটা প্রবলেম, তো তাই জন্যই হ্যাঁ আমার রোল প্লেটাতে একটু বাংলা আমি ইউজ করেছি। একদম একদম। আমি সেটা খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছি, টু কিপ ইট ন্যাচারাল। মানে ওর রোলটাই এটা, যেটা সব স্টুডেন্টসদের হয়, বা কোনো একটা কোর্স জয়েন করব, কিছু করব, ইংলিশ নিয়ে যে একটা ভয়টা। অ্যান্ড অনেকগুলো জিনিস আমি বলবো ভেরি ক্রিয়েটিভ, যেগুলো সাজেশনস গুলো দেওয়া হয়েছে সবগুলো আমার মনে নেই। যেরকম একটা যেটা আমিও বলি, আই মিসড ইট ইন টুডেস ক্লাস, থ্যাংক ইউ অন্বেষা ফর সেইং ইট, যেটা ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইফ ইউ ক্যান রাইট ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন কেন আমি ভয় পাবো? আমি এমন কোনো একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ যখন শিখতে যাই, বা অন্য স্টেটের, যেটা আমি কিছুই জানি না, পড়তেও পারি না, লিখতেও পারি না, বুঝতেও পারি না, সেটাও আমি শিখি, সেটাও আমি চেষ্টা করলে শিখি। সো ইন ইংলিশ আই হ্যাভ দ্য অ্যাডভান্টেজ যে আই নো ইট, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, আই ক্যান রাইট ইন ইট। সো দিস ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। কিছু ক্ষেত্রে ওটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজও হয়ে যায়, বিকজ আমরা ওটা জানি বলে বেশি কনসিয়াস হয়ে যাই, ওটাকে আমরা গ্রামাটিক্যালি অ্যানালাইজ করতে শুরু করি, ওয়ার্ড মানে মিস্টেকস গুলো খোঁজার শুরু করি, যেটা একদম আননোন ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, ওখানে কনসিয়াসনেসটাও কম হয়। তো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বাট অ্যাডভান্টেজটা অনেক বড়। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, আই ক্যান রাইট ইট, যেটা অন্বেষা বারবার করে মেনশন করেছো, ভেরি গুড। অ্যান্ড দিস ইজ ফর এভরিওয়ান, উই শুড রিমেম্বার। আর একটা জিনিস যেটা, ইট ইজ আ মিডিয়াম, ইংলিশ ইজ আ মিডিয়াম টু রিচ সাম গোলস। ফর মেনি পিপল ইট মাইট বি আ প্যাশন লার্নিং আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। ফর মোস্ট অফ আস ইংলিশ ইজ আ মিডিয়াম। আমাকে একটা চাকরি পেতে হবে, আমাকে বিদেশে গিয়ে কোথাও থাকতে হবে, আমাকে একটা কমিউনিটিতে কথা বলতে হবে। তো মোস্ট অফ আস ইংলিশ বা কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ মিডিয়াম টু কমিউনিকেট। সো এটা নিয়ে ডেফিনেটলি এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভেরি ওয়েল সেড, ভেরি natural speaking. I didn't want to stop, but I had to stop because of the time constraint. So thank you so much. That was really a lovely interpretation by both of you. ভয় পেয়েছিলে, কি হয়েছিল, হোয়াট এভার, সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, বিকজ সেটা আমি অত মানে সেটার দিকে ফোকাস করিনি, টু বি ভেরি অনেস্ট, সেটার দিকে ফোকাস করিনি। আমি খুব ছোট ছোট পয়েন্টস গুলোর দিকে ফোকাস করছিলাম, যেগুলো বলছিল। অ্যান্ড মানে কৃষ্ণাও যে প্রবলেম গুলোকে সামনে এনেছো, সেটা হয়তো অনেকেরই প্রবলেম এখানে, রাইট? সো
এটা দুজনেরই ক্রেডিটস। কৃষ্ণা had to bring forward the problems and Annesha had to bring forward the solutions. তো এই জিনিসটা this was lovely and definitely a surprise for me because ওরা টপিকটা আমাকে বলেছিল, but other details I didn't know how they are going to practice it. Okay, so this is how we do a role play, but this was really a creative one. In classes we do role plays like this, giving them a topic and random হয়। most of the times আমরা যেটা রোল প্লে ক্লাসে করেছি র্যান্ডম হয়, আজকেরটাও ওদের র্যান্ডম ছিল। জাস্ট ওদের বলে দিয়েছিলাম কি আজকের ক্লাসের জন্য একটা রোল প্লে তোমাদের করতে হবে, and আজকেই ওরা মেবি ডিসকাশন করে আজকেই এটা সেট করেছে, সো they didn't also practice. So role plays should be random. Scripted হলে সেটা রোল প্লের ব্যাপারটা থাকে না, তার মধ্যে কাজটা হয় না রোল প্লের। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। These are the few examples of the practices we do. We should wrap up the class very soon with some questions or queries from you. তোমাদের কারো কোনো পার্সোনাল প্রবলেমস তোমরা যদি ফেস করো, যতটুকু পারবো চেষ্টা করবো এক্সপ্লেন করার। If anyone has any questions, you can raise your hand, unmute and ask me. Okay, before ending the today's class. দেবপ্রিয়া, তুমি কি এখন হ্যান্ড রেজ করেছো না আগে? দেবপ্রিয়া পাঠক ম্যাম, রমাদি আই থিংক কিছু বলবে, কারণ রমারটাতে আমি আসছি একটু। কিউএনএ যদি কারো কিছু থাকে শুনে নি। আমি রমা আমাকে আজকেই বলেছিল she want to share something. Obviously I'll love to hear that. আচ্ছা, আর কারোর কিছু? স্নেহা, yes, স্নেহা প্লিজ আনমিউট and স্নেহ। ম্যাম, আমি ওখানে একটা গার্ডেনিং এর সময় একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছিলাম, ওই ওয়ার্ডটা ঠিক না ভুল, ওটা মানে আপনি ওই ওয়ার্ডটা মনে মিস করে গেছেন, ঠিক না ভুল বুঝতে পারছি না। এটা লিখেছিলাম যে ইট ইজ গুড ফর চিলড্রেনস বিকজ নাও চিলড্রেনস আর প্লে গেম অন মোবাইল। চিলড্রেনসটা ভুল, হ্যাঁ, চিলড্রেন ইজ আ প্লুরাল। আচ্ছা, দে আর, আমি পুরোটাই পড়ছি তোমার। দে আর মেকিং আ কিচেন গার্ডেন, fine. A mother spending time with her children's টা ভুল, child এর plural is children, and এসটার আর দরকার নেই এখানে, and enjoying gardening, ঠিক আছে। it is good for children because now, আচ্ছা, nowadays লিখতে পারি আমরা, এখানে নাও লিখতে পারি, now children are play। হ্যাঁ, এটা একটা কমন মিস্টেক। আমি যেটা বলছিলাম না, টেন্সের মিস্টেকটা হয়। আর যখন আমরা লিখবো দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ এ বি ভার্বটা আমরা কখন ইউজ করি? কন্টিনিউয়াসের সময়, যখন আমার ভার্বটাতে আইএনজি থাকবে। আর থাকলে পরের ভার্বটাতে মোস্টলি আমাদের আইএনজি থাকে। আর প্লেইং, আর ইটিং, অ্যাম, ইজ, আর, এগুলোর পরের ভার্বটায় আমার আইএনজি থাকে। ধরো আই অ্যাম ইটিং, আই অ্যাম ওয়াচিং আ মুভি, অর দে আর প্লেইং, দে আর ইটিং, তো আর ইউজ করলে এটা প্লেইং হবে। আর যদি আমি প্লে লিখতে চাই তাহলে আমার আরটা ইউজ করা চলবে না, বিকজ নাও চিলড্রেন প্লে গেম অন মোবাইল। সো আইদার আমি আর প্লেইং লিখতে পারি বা প্লে লিখতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ অলসো লিটল বিট রিলেটেড টু ভার্ব অ্যান্ড টেন্স রিলেটেড মিস্টেক্স, যেটা কমনলি হয়। অ্যান্ড এই আর এর সাথে যে এই কম্বিনেশনটা না, এইটা ভীষণ কমন এই মিস্টেকটা। মানে আমি যতদিন ধরে ক্লাস নিচ্ছি এইটা অনেকের হয়, অনেকের ক্ষেত্রে এটা হয়, খুবই কমন এই মিস্টেকটা। সো রিমেম্বার দিস ইজিলি। কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যান্ড এগুলো ভুলে যাও। am, is, are, was, were এইগুলো থাকলে আমার পরের ভার্বটাতে আইএনজি ইউজ হয়। আর এটা আমরা কখন ইউজ করি? মোস্টলি যখন একটা পার্টিকুলার মোমেন্টের কথা বলি, যেরকম আই এম ডুইং ইংলিশ ক্লাস রাইট নাও, এখন করছি, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডুইং, ইটিং, ওয়াচিং এইগুলো ইউজ করি ফর আ পার্টিকুলার মোমেন্ট, এক্ষুনি করছি, বা গতকাল একটা কোনো পার্টিকুলার মোমেন্টে করছিলাম, সেইগুলোতে আমরা অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার এইগুলো ইউজ করি, অ্যান্ড ভার্বের সাথে আমার আইএনজি ইউজ হয়। আদারওয়াইজ আমি যদি ভার্বটাকে নর্মাল ফর্মে লিখছি তাহলে আমার আর, অ্যাম, ইজ, আরটা ইউজ হবে। ওকে, আদারওয়াইজ রাইট স্নেহা। I guess you understood. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ফাইন, দিস ইজ ভেরি কমন মিস্টেক। আর কারো কোনো কোশ্চেন্স? ম্যাম, আমার কোর্স নিয়ে একটু কিছু জানার ছিল, মানে ক্লাস কবে বা কোর্স ফি কত, একটু যদি বলেন। নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, obviously. So the class is starting on July 1st. আমাদের মানডে করে, আমি জানি না তোমাকে আমি কোর্স ডিটেইলসটা পাঠিয়েছিলাম কিনা, মেবি, or I didn't have a conversation with you, right? Yes ma'am. আচ্ছা, আমি কোন কিছু পাঠিয়ে, আমি তোমাকে ডিটেইলটাও পাঠিয়ে দেব। You have my number? No ma'am. আচ্ছা, so I'll give the number here also. ক্লাসটা স্টার্ট হচ্ছে জুলাই থেকে, জুলাই 1st থেকে। আমাদের মানডে করে একটা করে ফিক্সড ক্লাস থাকবে। আচ্ছা, নাম্বারটা আমি দিয়ে দিয়েছি, তুমি আমাকে একবার পিং করে দিও তোমার নাম দিয়ে।
সো মানডে করে ফিক্সড ক্লাসেস থাকবে, আর উইকে একদিন করে প্র্যাকটিস ক্লাসেস থাকবে, যেটা গ্রুপে ডিসাইড করে নেওয়া হবে কথা বলে। ওকে, সো মানডের ক্লাসটা মোটামুটি টাইমিং 7:45 থেকে মোটামুটি ধরো এরকম 9:15, আজকে যেরকম ছিল, আজকে 8টায় স্টার্ট করেছি, 8:45 থেকে 9:15 9:30 অবধি চলে। তারপরে কিছুদিন কোনোদিন প্র্যাকটিসের জন্য একটু ডিলে অবভিয়াসলি হয়, বাট দিস ইজ দ্য মানে টাইমিং যেটা রোজ ফলো করা হবে, আর মানডে করে ফিক্সড থাকছে। প্র্যাকটিস ক্লাসের ডেটটা আমরা ফিক্সড রাখি না, ওটা আমরা ক্লাসে কথা বা গ্রুপে কথা বলে নিই, সবার যেদিন সুবিধে হচ্ছে মোরাললেস ওরকম ভাবে রাখার চেষ্টা করা হয়। ধরো মানডে টেন্সের একটা কিছু আমি করালাম, সেইটার প্র্যাকটিসটা আমার সেই উইকে আর একদিন হলো। তো মোস্টলি ফার্স্ট 2 মান্থস উইকে 2টো করে অ্যাপ্রক্স ক্লাস ধরতে পারো। লাস্ট মান্থে গিয়ে মোস্টলি সবটাই প্র্যাকটিস থেকে যায়, তো সেই জন্য দ্যাট বিকামস র্যান্ডম। তো লাস্ট উইকটাতে হয়তো মানডে করে ফিক্সড ক্লাসেস থাকবে, আর ম্যাক্সিমাম 1-2টো হয়তো প্র্যাকটিস ক্লাসেস থাকবে। এটা ছাড়া যেটা মেইন জিনিস, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিসটা তুমি নেক্সট ব্যাচের সাথেও কন্টিনিউ করে যেতে পারো। এটা আমি কেন করেছি, বিকজ এই 3 মান্থসের কোর্সে যদি আমি বা 3 মান্থসের যে ক্লাসেসে আমি যদি 100% ফোকাস করতে পারি, বা যা যা দিচ্ছি এভরিডে, ইফ ইউ ক্যান ডু দ্য প্র্যাকটিস অ্যান্ড এভরিথিং, তো তাহলে ইমপ্রুভমেন্ট 3 মান্থসে ডেফিনেটলি অনেকটা বুঝতে পারবে। এবার যেটা প্রবলেম হয়, ইন দিস 3 মান্থস কারো কোনো এক্সাম এসে গেল, কারো ইন্টারভিউ, কারো চাকরি, কারো ফ্যামিলি প্রবলেমস, তো আপস অ্যান্ড ডাউনস চলে 3 মাসের মধ্যে, তো অনেকের হয়তো গ্যাপ হয়ে যায় ক্লাসগুলোতে। সেই জন্য প্র্যাকটিস ইউ ক্যান অলওয়েজ কন্টিনিউ উইথ দ্য নেক্সট ব্যাচ অলসো। আমার লাস্ট ব্যাচে যেরকম কৃষ্ণা, অন্বেষা ওরাই বলেছে যে নিউ ব্যাচের সাথেও আমরা যখন যখন টাইম পাবো উই উইল জয়েন দ্য প্র্যাকটিসেস। ওকে, সো 3 মান্থস ইউ আর লার্নিং দ্য বেসিক্স, দ্য টেকনিক্স, দ্য মেথডস। প্র্যাকটিস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ, যদি তোমার মনে হয় আমার কিছু আরো দিন কন্টিনিউ করা উচিত, দরকার আছে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ উইথ মাই নেক্সট ব্যাচ অলসো। তো মোটামুটি 1 মান্থ 1-1.5 মাসের গ্যাপে গ্যাপে ব্যাচেস স্টার্ট হয়। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ডিটেল। আর বাকি তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি তোমাকে আর কিছু ডিটেল দরকার হলে পাঠিয়ে দেবো। ইউ ক্যান কল মি অলসো। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Fine. আচ্ছা, সো দিস ওয়াজ মোর অর লেস অ্যাবাউট দ্য ক্লাস ডিটেলস। জুলাই থেকে আমরা July 1st থেকে স্টার্ট করছি, অ্যান্ড দ্য অ্যাডমিশনস হ্যাভ টু বি কমপ্লিটেড বাই জুন। আমি বলেছিলাম বোধহয় 20 বা 25, তো বাই দ্য লাস্ট উইক অফ জুন অ্যাডমিশন হ্যাজ টু বি কমপ্লিটেড। অ্যাডমিশন ডিটেল আমি আবার ফরওয়ার্ড করে দেবো যাদের দরকার। ইউ হ্যাভ টু মেক আ পেমেন্ট অফ দ্য হোল কোর্স ফিজ ইজ 2500 ফর 3 মান্থস, অ্যান্ড দ্য অ্যাডমিশন ফিজ ইজ 1000 rupees. ফাইন। তারপরে যেটা রিমেইনিং অ্যামাউন্ট থাকে, দ্যাট ইজ টু বি পেইড ইন নেক্সট 2 months. সো দিস ইজ দ্য টোটাল সিনারিও। ডেফিনেটলি আর কোনো কোয়ারিজ থাকলে করতে পারো। And Roma কিছু বলতে চাইছিলে, Roma definitely you can unmute and say she wanted to say something about the class. I always feel very happy যখন আমার পুরনো স্টুডেন্টসরা কিছু শেয়ার করতে চাইছে, and obviously we are ending the class with this if you don't have any questions. Yes. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, all. I am Rama Panda. I am expert student. Now I am working in MNC company. So currently English is important for me. I had lack of confidence, and I had a problem for sentence making. But this class is important for me, and my confidence level has increased now. And I learned from ma'am how to take pause each word. Actually আমি আগে যেটা করতাম যে কথাগুলো ভুলিয়ে ফেলতাম, মানে এক নাগাড়ে পুরো সেন্টেন্সটা এক নাগাড়ে বলতে গিয়ে অনেক সময় এক নাগাড়ে বলতে গিয়ে কথাগুলো বুঝতে পারা যেত না, একটা কথার সাথে আরেকটা কথা জড়িয়ে যেত। সেটা ম্যাম, সেটা আমার জন্য খুব হেল্প হয়েছে। পজটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিজের জন্য এন্ড যারা শুনছে তাদের জন্য। আমি পজটা নিলে আমারও বলতে সুবিধে হয়। প্রথম একটার উপর আরেকটা সেন্টেন্স গুলিয়ে যাওয়ার একটা চান্সেস থাকে অবভিয়াসলি সবার। হ্যাঁ, দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Roma. Roma is also very active. Last দিকে maybe ওর কিছু হয়তো প্রবলেমস এর জন্য লাস্টের কিছু ক্লাসেস she couldn't continue, but she is I guess also interested, and she told me she will continue the next batch practices. So আজকে যারা জয়েন করেছে, ত্রিয়াশাও জয়েন করেছিল, লেফট করে গেছে, so they are very active. Krishna, Onesha, Roma,
she used to do all the things, exercises. Then Triyasha. So the thing is, এটা আমি কেন বললাম যে if you have a question whether I can learn in this 3 months or not, you have to follow whatever I am saying. এবার তুমি যদি মনে করে নাও যে না ক্লাসটা ক্লাসের মতো করছি, ম্যাম আজকে যে কাজটা দিল সেটা পরের সপ্তাহে করব, ইট উইল নট হ্যাপেন। আমি যে টাস্ক গুলো দিই ভেরি মানে লেস টাইম কনজিউমিং, তুমি যদি উইকে 3 দিন ইনভেস্ট করতে পারো অ্যান্ড ইচ ডে 5-10 মিনিটস করে ইনভেস্ট করতে পারো, তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি ইউ উইল ইমপ্রুভ। তো এই যে ইমপ্রুভ করতে পারবো কিনা, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন ইফ ইউ আর ফলোইং অল দ্য ইনস্ট্রাকশনস। আপস অ্যান্ড ডাউনস তো লাইফে আসবেই, আমার কখনো কখনো পারবো না, সেটা তো আসবেই, বাট নর্মালি আমি যদি এইগুলো ফলো করে যেতে পারি, আই ক্যান ডেফিনেটলি সে দ্যাট দ্য কনফিডেন্স লেভেল will increase and improvement you can see in this 3 months. Obviously you will have to continue the practice if next তোমার যদি মনে হয়, সেই জন্য আমি সব সময় বলি last batch students can always continue the practice with my next batch. The course or the classes ends in 3 months, but my relationship, my terms with my students never ends in this 3 months. They are always connected to me. I guess Fatma ছিল, Fatma left করে গেছে কিনা জানি না, Fatma অনেকক্ষণই ছিল। তো she is one of my oldest batch students. I forgot to mention her name when she was there. She left, might be. তো এরকম কিছু জন আছে যারা এখনো কন্ট্যাক্টে আছে, প্রত্যেকটা ক্লাস, প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস সেশন যাই হয় অ্যাটেন্ড করে, and this will improve you. I can surely say this will improve you. Okay, so thank you so much. You can contact me, WhatsApp me, call me for any queries. Be there in the AG Communications group, whether you are doing the classes or not. এখন জয়েন করছো বা পরে জয়েন করছো, গ্রুপটায় থাকলে কিছু না কিছু আমাদের কনভারসেশনস চলতে থাকে, ফ্রি সেশনস হয় মাঝে মাঝে। তো স্টে কানেক্টেড ইন দ্য গ্রুপ। যারা গ্রুপে নেই তারা আমাকে পিং করে দিও, আমি গ্রুপ লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, thank you so much. Thank you everyone for joining, and thank you to my old batch students, Rama, Anisha, Krishna, and whoever else had joined today for supporting me, because that was very important. Thank you so much. Good night. Thank you so much, ma'am. Thank you. আপনি না সাপোর্ট করলে, আপনি না মোটিভেট করলে আমরা কখনোই হতে পারতাম না। এটা আমি বারবার বলি আপনাকে, ইভেন মানে আমার এটা শেষ হবে না বলা। না, বাট দিস ইজ আ বোথ ওয়ে রিলেশন। আমার সাপোর্টের যেরকম তোমার সাপোর্টটাও, তোমাদের সাপোর্টটাও আমার দরকার হয়। না ম্যাম, উইকনেসকে কিভাবে স্ট্রেংথ বানাতে হয় সেটা আমি আপনার কাছ থেকে শিখেছি। যে আমি 12 বছর ঘরে অ্যাজ এ হাউসওয়াইফ ছিলাম, তো সেইটাকে আমি কিভাবে ইউজ করব, এটা আমি Yes, obviously আমাকে এটা অনিশা কখনো বলেছিল। তো ইফ শি ইজ একজন মাদার, আমার কাছে খুবই একটা ডিমোটিভেটিং এবং ডিমোরালাইজড জায়গা ছিল, সেটাকে আপনি কনফিডেন্সের জায়গায় এনে দিয়েছেন। তো সেটা আমি কখনোই মানে বলবো না। আপনি যেদিনকে ওই মানে ইন্টারভিউটা ক্র্যাক করেছিলাম ওই এনডিইপির জন্য, সেদিনকে সবার প্রথম আপনাকেই জানিয়েছিলাম। রাইট, আই রিমেম্বার দ্যাট, মনে আছে আমার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এন্ড দিস ফিলস গ্রেট যে ফোনটা করে হয়তো আমার 5% হেল্পটা সেখানে কাজে লেগেছে, বা 5% কাজে লেগেছে। অ্যান্ড ওয়েন দে কল অ্যান্ড টেল মি, যেরকম সঙ্গীতা রিসেন্টলি একটা ইন্টারভিউতে পেলো, কৃষ্ণা তো সবসময় বলতেই থাকে যে এটা হয়তো আমি মানে আরেকটা সেটআপের আন্ডারে এনডিপিতে আমি সিলেক্টেড হয়েছি ম্যাম, কালকেই হয়েছে। কালকে হয়েছে, আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ফর লেটিং মি নো। খুবই ভালো, খুব ভালো লাগলো। Thanks to everyone যারা আজকে টাইম নিয়ে জয়েন করেছে, whether you do classes or not, but I feel great having these classes. এটা আমার জন্য খুব মানে motivating and inspiring. Thank you everyone. Good night. Good night, ma'am. Good night all.